The Adventure of the Abbey Grange. A Sherlock Holmes short story. Read for you in both Greek and English. Now let's begin. It was on a bitterly cold and frosty morning, towards the end of the winter of '97, that I was awakened by a tugging at my shoulder. It was Holmes. The candle in his hand shone upon his eager, stooping face, and told me at a glance that something was amiss. Ήταν ένα παγωμένο και ψυχρό πρωινό, προς το τέλος του χειμώνα του 1897. Όταν ξύπνησα από ένα τράβηγμα στον ώμο μου, ήταν ο Holmes. Το κερί στο χέρι του έλαμπε στο γεμάτο αγωνία πρόσωπό του και κατάλαβα με μια ματιά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Come, Watson, come, he cried. The game is afoot. Not a word. Into your clothes and come. Έλα, Watson, έλα, φώναξε. Η υπόθεση ξεκινά, ούτε λέξη, βάλε τα ρούχα σου και έλα. 10 minutes later we were both in a cab and rattling through the silent streets on our way to Charing Cross Station. The first faint winter's dawn was beginning to appear, and we could dimly see the occasional figure of an early workman as he passed us, blurred and indistinct in the opalescent London reek. Holmes nestled in silence into his heavy coat, and I was glad to do the same, for the air was most bitter, and neither of us had broken our fast. 10 λεπτά αργότερα, ήμασταν και οι δύο σε μια άμαξα και διασχίζαμε τους ήσυχους δρόμου ακάθοδον προς τον σταθμό Charing Cross. Η πρώτη αμυδρή χειμωνιάτικη αυγή άρχιζε να εμφανίζεται και μπορούσαμε αμυδρά να διακρίνουμε τη σιλουέτα ενός εργάτη που περνούσε, θολός και ασαφής μέσα στην ομιχλώδη ατμόσφαιρα του Λονδίνου. Ο Holmes κουκουλώθηκε σιωπηλός στο βαρύ του παλτό και ήμουν ευτυχής να κάνω τ' ίδιο, καθώς ο αέρας ήταν πολύ ψυχρός και κανείς μας δεν είχε φάει πρωινό. It was not until we had consumed some hot tea at the station and taken our places in the Kentish train that we were sufficiently thawed, he to speak and I to listen. Holmes drew a note from his pocket and read aloud. Μόνο αφού είχαμε πιει λίγο ζεστό τσάι στον σταθμό και καθίσαμε στις θέσεις μας στο τρένο για το Κέντ, αρχίσαμε να ζεσθενόμαστε αρκετά, αυτός για να μιλήσει και εγώ για να ακούσω. Ο Holmes έβγαλε από την τσέπη του ένα σημείωμα και το διάβασε δυνατά. Abbey Grange, Marsham, Kent, 3:30 a.m. My dear Mr. Holmes, I should be very glad of your immediate assistance in what promises to be a most remarkable case. It is something quite in your line. Except for releasing the lady, I will see that everything is kept exactly as I have found it, but I beg you not to lose an instant, as it is difficult to leave Sir Eustace there. Yours faithfully, Stanley Hopkins. Abbey Grange, Marsham, Kent, 3:30 προμεσημβρίας αγαπητέ μου κύριε Holmes. Θα ήμουν πολύ ευτυχής να έχω την άμεση βοήθειά σας σε μια υπόθεση που φαίνεται να είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, είναι κάτι ακριβώς το πεδίο σας. Εκτός από την απελευθέρωση της κυρίας, θα φροντίσω να μείνω, τι ακριβώς βρήκα. Αλλά σας παρακαλώ να μην χάσετε στιγμή, καθώς είναι δύσκολο να αφήσουμε τον Σερευστάθιο εκεί. Με εκτίμηση, Stanley Hopkins. Hopkins has called me in 7 times, and on each occasion his summons has been entirely justified, said Holmes. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection, and I must admit, Watson, that you have some power of selection, which atones for much which I deplore in your narratives. Your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of as a scientific exercise has ruined what might have been an instructive and even classical series of demonstrations. You slur over work of the utmost finesse and delicacy, in order to dwell upon sensational details which may excite, but cannot possibly instruct the reader. Ο Hopkins με έχει καλέσει 7 φορές και κάθε φορά η κλήση του ήταν απόλυτα δικαιολογημένη, είπε ο Holmes. Υποθέτω ότι κάθε μία από τις υποθέσεις του έχει βρει τον δρόμο της στη συλλογή σου και πρέπει να παραδεχτώ, Watson, ότι έχεις κάποια ικανότητα στην επιλογή, που εξηλαιώνει πολύ από αυτό που με στεναχωρεί στις αφηγήσεις σου. Η μοιραία σου συνήθεια να βλέπεις τα πάντα από την οπτική γωνία μιας ιστορίας αντί μιας επιστημονικής άσκησης έχει καταστρέψει αυτό που θα μπορούσε να είναι μια διδακτική και κλασική σειρά επιδείξεων, παραλείπεις την εργασία που απαιτεί τη μεγαλύτερη λεπτότητα και ακρίβεια, για να επικεντρωθεί σε αισθησιακές λεπτομέρειες που μπορεί να συναρπάσουν, αλλά δεν μπορούν να εκπαιδεύσουν τον αναγνώστη. Why do you not write them yourself? I said with some bitterness. Γιατί δεν τις γράφεις μόνος σου, είπα, με κάποια πικρία. I will, my dear Watson, I will.
At present I am, as you know, fairly busy, but I propose to devote my declining years to the composition of a textbook, which shall focus the whole art of detection into one volume. Our present research appears to be a case of murder. Θα το κάνω, αγαπητέ μου Watson, θα το κάνω. Προς το παρόν, όπως ξέρεις, είμαι αρκετά απασχολημένος. Αλλά σκοπεύω να αφιερώσω τα χρόνια της αποδρομής μου στη σύνθεση ενός εγχειριδίου, το οποίο θα επικεντρώνει όλη την τέχνη της ανίχνευσης σε έναν τόμο. Η παρούσα έρευνά μας φαίνεται να είναι μια περίπτωση φόνου. You think this Sir Eustace is dead then? Πιστεύεις ότι αυτός ο Σερευστάθιος είναι νεκρός, τότε? I should say so. Hopkins's writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. Yes, I gather there has been violence, and that the body is left for our inspection. A mere suicide would not have caused him to send for me. As to the release of the lady, it would appear that she has been locked in her room during the tragedy. We are moving in high life, Watson, crackling paper, EB monogram, coat of arms, picturesque address. I think that friend Hopkins will live up to his reputation, and that we shall have an interesting morning. The crime was committed before 12 last night. Έτσι νομίζω. Η γραφή του Hopkins δείχνει σημαντική αναστάτωση και δεν είναι συναισθηματικός άνθρωπος. Ναι, καταλαβαίνω ότι υπήρξε βία και ότι το σώμα έχει μείνει για την επιθεώρησή μας. Μια απλή αυτοκτονία δεν θα τον έκανε να με καλέσει. Όσον αφορά την απελευθέρωση της κυρίας, φαίνεται ότι έχει κλειδωθεί στο δωματιό της κατά τη διάρκεια της τραγωδίας. Κινούμαστε σε ψηλά κοινωνικά στρώματα, Γουάτσον, χαρτί που τρίζει, μονόγραμμα ε. Β. Οικόσιμο, γραφική διεύθυνση. Νομίζω ότι ο φίλος μας ο Χόπκινς θα ανταποκριθεί στη φήμη του και θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πρωινό. Το έγκλημα διαπράχθηκε πριν από τα μεσάνυχτα χθες. How can you possibly tell? Πώς μπορείς να το ξέρεις? By an inspection of the trains and by reckoning the time. The local police had to be called in, they had to communicate with Scotland Yard, Hopkins had to go out, and he in turn had to send for me. All that makes a fair night's work. Well, here we are at Chislehurst Station, and we shall soon set our doubts at rest. Με μια επιθεώρηση των τρένων και υπολογίζοντας τον χρόνο. Η τοπική αστυνομία έπρεπε να ειδοποιηθεί, έπρεπε να επικοινωνήσουν με τη Scotland Yard. Ο Χόπκινς έπρεπε να βγει και εκείνος με τη σειρά του έπρεπε να με καλέσει. Όλα αυτά κάνουν αρκετή δουλειά για μια νύχτα. Λοιπόν, φτάσαμε στον σταθμό και σύντομα θα επιβεβαιώσουμε τις υποψίες μας. A drive of a couple of miles through narrow country lanes brought us to a park gate, which was opened for us by an old lodge-keeper, whose haggard face bore the reflection of some great disaster. The avenue ran through a noble park, between lines of ancient elms, and ended in a low, widespread house, pillared in front after the fashion of Palladio. The central part was evidently of a great age and shrouded in ivy, but the large windows showed that modern changes had been carried out, and one wing of the house appeared to be entirely new. The youthful figure and alert, eager face of Inspector Stanley Hopkins confronted us in the open doorway. Μια διαδρομή μερικών μιλίων μέσα από στενούς εξοχικούς δρόμου μας έφερε σε μια πύλη πάρκου, την οποία άνοιξε για εμάς ένας ηλικιωμένος φύλακας, του οποίου το χλωμό πρόσωπο αντικατόπτριζε κάποια μεγάλη συμφορά. Η λεωφόρος διέσφιζε ένα ευγενικό πάρκο, ανάμεσα σε σειρές αρχαίων φτελιών, και κατέληγε σε ένα χαμηλό, εκτεταμένο σπίτι, με κύονες μπροστά κατά τούφος του παλάδιο. Το κεντρικό μέρος ήταν προφανώς πολύ παλιό και καλυμμένο με κισό, αλλά τα μεγάλα παράθυρα έδειχναν ότι είχαν γίνει σύγχρονες αλλαγές, και μια πτέρυγα του σπιτιού φαινόταν να είναι εντελώς καινούρια. Η νεανική φιγούρα και το ενεργητικό, γεμάτο ζωντάνια πρόσωπο του επιθεωρητή Stanley Hopkins μας περίμεναν στην ανοιχτή πόρτα. I'm very glad you have come, Mr. Holmes. And you too, Dr. Watson. But indeed, if I had my time over again, I should not have troubled you, for since the lady has come to herself, she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθατε, κύριε Holmes, και εσείς επίσης, Dr. Watson. Αλλά, πραγματικά, αν μπορούσα να το ξανακάνω, δεν θα σας είχα ενοχλήσει. Γιατί από τη στιγμή που η κυρία ανέκτησε τις αισθήσεις της, έχει δώσει μια τόσο σαφή εξήγηση της υπόθεσης, που δεν μας μένουν πολλά να κάνουμε. Yita Lewisham. What, the three Randalls? Τι, οι τρεις Randalls? Exactly, the father and two sons. It's their work. I have not a doubt of it.
They did a job at Sydenham a fortnight ago and were seen and described. Rather cool to do another so soon and so near, but it is they beyond all doubt. It's a hanging matter this time. Ακριβώς ο πατέρας και οι δίωγοι. Είναι δική τους δουλειά, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έκαναν μια βουλιάστο πριν από 2 εβδομάδες και τους είδαν και του απεριέγραψαν. Αρκετά θρασί να κάνουν άλλοι τόσο σύντομα και τόσο κοντά, αλλά είναι αυτοί, πέραν πάσης αμφιβολίας. Αυτή τη φορά είναι περίπτωση εκτέλεσης. Εσιάρ αουστόσε ιστέντεν? Omicron sigma epsilon rho epsilon upsilon sigma tau theta iota omicron epsilon alpha iota nu epsilon kappa rho lambda omicron iota pi nu. Yes, his head was knocked in with his own poker. Ναι, το κεφάλι του χτυπήθηκε με το δικό του σιδερένιο εργαλείο. Sir Eustace Brackenstall, the driver tells me. Ο Σερευστάθιος Μπράκενσταλ, μου είπε ο οδηγός. Exactly, one of the richest men in Kent, Lady Brackenstall, is in the morning room. Poor lady, she has had a most dreadful experience. She seemed half dead when I saw her first. I think you had best see her and hear her account of the facts. Then we will examine the dining room together. Ακριβώς, ένας από του απλουσιότερους άντρες στο Κεντ, η Lady Brackenstall είναι στο πρωινό δωμάτιο. Καημένη κυρία, είχε μια από τις πιο φρικτές εμπειρίες. Μου φάνηκε μισοπεθαμένη όταν την είδα πρώτη φορά. Νομίζω ότι καλύτερα να τη δείτε και να ακούσετε την εκδοχή της για τα γεγονότα. Μετά θα εξετάσουμε μαζί την τραπεζαρία. Lady Brackenstall was no ordinary person. Seldom have I seen so graceful a figure, so womanly a presence, and so beautiful a face. She was a blonde, golden-haired, blue-eyed, and would no doubt have had the perfect complexion which goes with such coloring, had not her recent experience left her drawn and haggard. Her sufferings were physical as well as mental, for over one eye rose a hideous, plum-colored swelling, which her maid, a tall, austere woman, was bathing assiduously with vinegar and water. The lady lay back exhausted upon a couch, but her quick, observant gaze as we entered the room, and the alert expression of her beautiful features, showed that neither her wits nor her courage had been shaken by her terrible experience. She was enveloped in a loose dressing gown of blue and silver, but a black sequin-covered dinner dress lay upon the couch beside her. Η Lady Brackenstall δεν ήταν καθόλου συνηθισμένη. Σπάνια έχω δει τόσο χαριτωμένη φιγούρα, τόσο γυναικεία παρουσία και τόσο όμορφο πρόσωπο. Ήταν ξανθιά, με χρυσαφένια. Μαλλιά, γαλάζια μάτια και θα είχε σίγουρα την τέλεια επιδερμίδα που ταιριάζει με τέτοια χρώματα. Αν η πρόσφατη εμπειρία της δεν την είχε αφήσει αδυνατισμένη και καταπονημένη. Οι ταλαιπωρίες της ήταν τόσο σωματικές όσο και ψυχικές. Καθώς πάνω από το ένα της μάτι υπήρχε ένα φρικτό πριξίμο στο χρώμα του δαμάσκηνου, το οποίο η υπηρέτριά της, μια ψηλή, αυστηρή γυναίκα, έπλαινε σχολαστικά με ξύδι και νερό. Η κυρία ήταν ξαπλωμένη εξαντλημένη σε έναν καναπέ, αλλά η γρήγορη, παρατηρητική ματιά της. Καθώς μπήκαμε στο δωμάτιο και η ενεργητική έκφραση των όμορφων χαρακτηριστικών της, έδειχναν ότι ούτε η λογική της ούτε το θάρρος της είχαν κλονιστεί από την τρομερή της εμπειρία. Ήταν τυλιγμένη σε μια χαλαρή ρόμπα από μπλε και ασημή, αλλά ένα μαύρο βραδινοφόρεμα καλυμμένο με παγιέτες βρισκόταν δίπλα της στον καναπέ. I have told you all that happened, Mr. Hopkins, she said, wearily. Could you not repeat it for me? Well, if you think it necessary, I will tell these gentlemen what occurred. Have they been in the dining room yet? Σας είπα όλα όσα συνέβησαν, κύριε Χόπκινς, είπε, κουρασμένα. Δεν μπορείτε να το επαναλάβετε για μένα, λοιπόν, αν το θεωρείτε απαραίτητο. Θα πω σε αυτούς του άκυριου τι συνέβη, έχουν πάει στην τραπεζαρία ακόμα? I thought they had better hear your ladyship's story first. Νόμιζα ότι θα ήταν καλύτερα να ακούσουν πρώτα την ιστορία σας. I shall be glad when you can arrange matters. It is horrible to me to think of him still lying there. She shuddered and buried her face in her hands. As she did so, the loose gown fell back from her forearms. Holmes uttered an exclamation. Θα χαρώ όταν τακτοποιήσετε τα πράγματα. Μου είναι φρικτό να σκέφτομαι ότι βρίσκεται ακόμα εκεί. Ανατρίχιασε και έθαψε το πρόσωπό της στα χέρια της. Καθώς το έκανε, η χαλαρή ρόμπα έπεσε από του απήχης της, ο Holmes εξέφρασε μια κραυγή. You have other injuries, madam? What is this? Two vivid red spots stood out on one of the white round limbs. She hastily covered it. Έχετε και αλλού τραυματισμούς, κυρία μου? Τι είναι αυτό? 2 έντονα κόκκινα σημάδια ξεχώριζαν σε ένα από τα λευκά, στρογγυλά μέλη της. Το κάλυψε βιαστικά.
It is nothing. It has no connection with this hideous business tonight. If you and your friend will sit down, I will tell you all I can. Δεν είναι τίποτα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτή την απέσια υπόθεση απόψε. Αν εσείς και ο φίλος σας καθίσετε, θα σας πω τι μπορώ. I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. I have been married about a year. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all our neighbors would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Είμαι η σύζυγος του Σερ Ευστάθιου Μπράκενσταλ, είμαι παντρεμένη περίπου έναν χρόνο. Υποθέτω πως δεν έχει νόημα να προσπαθήσω να κρύψω ότι ο γάμος μας δεν ήταν ευτυχισμένος. Φοβάμαι πως όλοι οι γείτονές μας θα σας πουντίδιο, ακόμη και αν προσπαθούσα να το αρνηθώ. Perhaps the fault may be partly mine. I was brought up in the freer, less conventional atmosphere of South Australia, and this English life with its proprieties and its primness is not congenial to me. Ίσως το σφάλμα να είναι εν μέρει δικό μου. Μεγάλωσα σε μια πιο ελεύθερη, λιγότερο συμβατική ατμόσφαιρα στη Νότια Αυστραλία, και αυτή η αγγλική ζωή, με τις τυπικότητες και την ακαμψία της, δεν μου ταιριάζει. But the main reason lies in the one fact which is notorious to everyone, and that is that Sir Eustace was a confirmed drunkard. To be with such a man for an hour is unpleasant. Αλλά ο κύριος λόγος βρίσκεται σε ένα γεγονός γνωστό σε όλους. Και αυτό είναι ότι ο Σερ Ευστάθιος ήταν ένας επιβεβαιωμένος μέθησος. Το να είσαι με έναν τέτοιο άνθρωπο για μία ώρα είναι δυσάρεστο. Can you imagine what it means for a sensitive and high-spirited woman to be tied to him for day and night? It is a sacrilege, a crime, a villainy to hold that such a marriage is binding. Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει για μια ευαίσθητη και δυναμική γυναίκα να είναι δεμένη με αυτόν. Μέρα και νύχτα, είναι ιεροσυλία, έγκλημα, κακουργία να θεωρείτε ότι ένας τέτοιος γάμος είναι δεσμευτικός. I say that these monstrous laws of yours will bring a curse upon the land. God will not let such wickedness endure. Λέω ότι αυτοί οι τερατώδεις νόμοι σας θα φέρουν κατάρα στη χώρα, ο Θεός δεν θα αφήσει μια τέτοια κακία να συνεχιστεί. For an instant she sat up, her cheeks flushed, and her eyes blazing from under the terrible mark upon her brow. Then the strong, soothing hand of the austere maid drew her head down onto the cushion, and the wild anger died away into passionate sobbing. At last she continued. Για μια στιγμή σηκώθηκε, τα μάγουλά της κοκκίνησαν και τα μάτια της άστραψαν κάτω από το τρομερό σημάδι στο μέτωπό της. Τότε το δυνατό, κατευναστικό χέρι της αυστηρής υπηρέτριας έγειρε το κεφάλι της στο μαξιλάρι, και η άγρια οργή έσβησε σε παθιασμένο κλάμα. Τελικά, συνέχισε. I will tell you about last night. You are aware, perhaps, that in this house all the servants sleep in the modern wing. This central block is made up of the dwelling rooms, with the kitchen behind and our bedroom above. Θα σας πω για το χθεσινό βράδυ, ίσως γνωρίζετε ότι σε αυτό το σπίτι όλοι οι υπηρέτες κοιμούνται στη σύγχρονη πτέρυγα. Το κεντρικό μέρος αποτελείται από τα καθιστικά δωμάτια, με την κουζίνα πίσω και την κρεβατοκάμαρά μας επάνω. My maid Teresa sleeps above my room. There is no one else, and no sound could alarm those who are in the farther wing. This must have been well known to the robbers, or they would not have acted as they did. Η υπηρέτριά μου, η Τερέζα, κοιμάται πάνω από το δωματιό μου. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Και κανένας ήχος δεν θα μπορούσε να ειδοποιήσει αυτούς που βρίσκονται στην άλλη πτέρυγα. Αυτό πρέπει να ήταν γνωστό στους αλιστές, αλλιώς δεν θα είχαν δράσει έτσι. Sir Eustace retired about 10:30. The servants had already gone to their quarters. Only my maid was up, and she had remained in her room at the top of the house until I needed her services. Ο Σερ Ευστάθιος αποσύρθηκε γύρω στις 10:30. Οι υπηρέτες είχαν ήδη πάει στα δωμάτια τους. Μόνο η υπηρέτριά μου ήταν ξύπνια και είχε μείνει στο δωματιό της στην κορυφή του σπιτιού μέχρι να χρειαστώ τις υπηρεσίες της. I sat until after 11 in this room, absorbed in a book. Then I walked round to see that all was right before I went upstairs. It was my custom to do this myself, for, as I have explained, Sir Eustace was not always to be trusted. Έκατσα μέχρι μετά τις 11 σε αυτό το δωμάτιο, απορροφημένη σε ένα βιβλίο. Στη συνέχεια περπάτησα τριγύρω για να βεβαιωθώ ότι όλα ήταν εντάξει πριν ανέβω επάνω. Ήταν συνήθειά μου να το κάνω αυτό μόνη μου, γιατί, όπως σας εξήγησα, ο Σερ Ευστάθιος δεν ήταν πάντα αξιόπιστος. I went into the kitchen, the butler's pantry, the gun room, the billiard room, the drawing room, and finally the dining room. As I approached the window, which is covered with thick curtains, I suddenly felt the wind blow upon my face and realized that it was open.
Πήγα στην κουζίνα, την αποθήκη του μπάτλερ, το δωμάτιο με τα όπλα, το δωμάτιο του μπιλιάρδου, το σαλόνι και τελικά την τραπεζαρία, καθώς πλησίαζα το παράθυρο, που είναι καλυμμένο με χοντρές κουρτίνες. Ξαφνικά ένιωσα τον άνεμο να φυσάει στο πρόσωπό μου και κατάλαβα ότι ήταν ανοιχτό. I flung the curtain aside and found myself face to face with a broad-shouldered elderly man who had just stepped into the room. The window is a long French one, which really forms a door leading to the lawn. Τράβηξα την κουρτίνα στην άκρη και βρέθηκα πρόσωπο με έναν ηλικιωμένο άντρα με φάρδις. Όμως, που μόλις είχε μπει στο δωμάτιο, το παράθυρο είναι ένα μακρύ γαλλικό, που στην πραγματικότητα λειτουργεί ως πόρτα προς τον γκαζόν. I held my bedroom candle lit in my hand, and by its light, behind the first man I saw two others who were in the act of entering. Κρατούσα το αναμένο κερί του υπνοδωματίου μου στο χέρι μου, και με το φως του, πίσω από τον πρώτο άντρα, είδα δύο άλουα που έμπαιναν μέσα. I stepped back, but the fellow was on me in an instant. He caught me first by the wrist and then by the throat. Έκανα πίσω, αλλά ο άντρας με άρπαξε αμέσως, με έπιασε πρώτα από τον καρπό και μετά από τον λαιμό. I opened my mouth to scream, but he struck me a savage blow with his fist over the eye and felled me to the ground. Άνοιξα το στόμα μου για να φωνάξω, αλλά με χτύπησε άγρια με τη γροθιά του πάνω από το μάτι και με έριξε στο έδαφος. I must have been unconscious for a few minutes, for when I came to myself I found that they had torn down the bell rope and had secured me tightly to the oaken chair which stands at the head of the dining table. Πρέπει να ήμουν ανέστητη για λίγα λεπτά, γιατί όταν συνήλθα, διαπίστωσα ότι είχαν σκίσει το σκοινί του κουδουνιού και με είχαν δέσει σφιχτά στην καρέκλα από βελανιδιά που βρίσκεται στην κεφαλή του τραπεζιού. I was so firmly bound that I could not move, and a handkerchief round my mouth prevented me from uttering a sound. Ήμουν τόσο σφιχτά δεμένη που δεν μπορούσα να κινηθώ και ένα μαντίλι γύρω από το στόμα μου με εμπόδιζε να βγάλω έναν ήχο. It was at this instant that my unfortunate husband entered the room. He had evidently heard some suspicious sounds, and he came prepared for such a scene as he found. Ήταν εκείνη τη στιγμή που ο άτυχος σύζυγός μου μπήκε στο δωμάτιο. Προφανώς είχε ακούσει κάποιους ύποπτους ήχου και ήρθε προετοιμασμένος για ένα τέτοιο σκηνικό. Hi. He was dressed in nightshirt and trousers, with his favorite blackthorn cudgel in his hand. Ήταν ντυμένος με νυχτικό και παντελόνι, με το αγαπημένο του μπαστούνι από ξύλο κρανιά στο χέρι του. He rushed at the burglars, but another, it was an elderly man, stooped, picked the poker out of the grate and struck him a horrible blow as he passed. Όρμησες του άδεια ρίκτες, αλλά ένας άλλος, ήταν ένας ηλικιωμένος άντρας, έσκυψε, άρπαξε το σιδερένιο πόκερ από το τζάκι και του κατάφερε ένα φρικτό χτύπημα καθώς περνούσε. He fell with a groan and never moved again. I fainted once more, but again it could only have been for a very few minutes during which I was insensible. Έπεσε με έναν αναστεναγμό και δεν κουνήθηκε ξανά. Λιποθύμησα για άλλη μια φορά, αλλά πάλι πρέπει να ήταν μόνο για λίγα λεπτά που ήμουν ανέστητη. When I opened my eyes I found that they had collected the silver from the sideboard, and they had drawn a bottle of wine which stood there. Each of them had a glass in his hand. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, διαπίστωσα ότι είχαν μαζέψει το ασίμι από τον μπουφέ και είχαν ανοίξει ένα μπουκάλι κρασί που βρισκόταν εκεί. Ο καθένας του κρατούσε ένα ποτήρι στο χέρι του. I have already told you, have I not, that one was elderly with a beard and the others young, hairless lads. They might have been a father with his two sons. Σας έχω ήδη πει, δεν είναι έτσι, ότι ο ένας ήταν ηλικιωμένος, με γενιάδα, και οι άλλοι ήταν νέοι. Άτριχοι νεαροί, θα μπορούσαν να ήταν πατέρας με τους δύο γιουά του. They talked together in whispers. Then they came over and made sure that I was securely bound. Finally they withdrew, closing the window after them. Μιλούσαν μεταξύ του ψιθυριστά, μετά ήρθαν και βεβαιώθηκαν ότι ήμουν δεμένοι καλά. Τελικά έφυγαν, κλείνοντας το παράθυρο πίσω τους. It was quite a quarter of an hour before I got my mouth free. When I did so, my screams brought the maid to my assistance. Πέρασε τουλάχιστον 1/4 πριν καταφέρω να ελευθερώσω το στόμα μου. Όταν το έκανα, οι φωνές μου έφεραν την υπηρέτρια για βοήθεια. The other servants were soon alarmed, and we sent for the local police, who instantly communicated with London. Οι άλλοι υπηρέτες ανησύχησαν γρήγορα και καλέσαμε την τοπική αστυνομία, η οποία επικοινώνησε αμέσως με το Λονδίνο. That is really all that I can tell you, gentlemen, and I trust that it will not be necessary for me to go over so painful a story again.
Αυτό είναι πραγματικά τι μπορώ να σας πω, κύριοι. Και ελπίζω να μην είναι απαραίτητο να ξαναπεράσω από αυτή την οδυνηρή ιστορία. Any questions, Mr. Holmes? Asked Hopkins. Έχετε ερωτήσεις, κύριε Holmes? Ρώτησε ο Hopkins. I will not impose any further tax upon Lady Brackenstall's patience and time, said Holmes. Before I go into the dining room, I should like to hear your experience. He looked at the maid. Δεν θα επιβαρύνω άλλο την υπομονή και τον χρόνο της Lady Brackenstall, είπε ο Holmes. Πριν πάω στην τραπεζαρία, θα ήθελα να ακούσω την εμπειρία σας. Κοίταξε την υπηρέτρια. I saw the men before ever they came into the house, said she. Είδα του άντρες πριν καμπούν στο σπίτι, είπε αυτή. As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate yonder. But I thought nothing of it at the time. Καθώς καθόμουν στο παράθυρο του υπνοδωματίου μου, είδα 3 άντρες στο φως του φεγγαριού κάτω από την πύλη του καταλύματος εκεί πέρα, αλλά δεν έδωσα σημασία τότε. It was more than an hour after that I heard my mistress scream and down I ran to find her. Poor lamb, just as she says, and him on the floor with his blood and brains over the room. Περισσότερο από 1 ώρα μετά άκουσα την κυρία μου να ουρλιάζει και έτρεξα κάτω για να τη βρω. Το καημένο του αρνάκι, όπως λέει, και αυτόν στο πάτωμα, με το αίμα και τον εγκέφαλό του παντού στο δωμάτιο. It was enough to drive a woman out of her wits tied there and her very dress spotted with him, but she never wanted courage, did Miss Mary Fraser of Adelaide and Lady Brackenstall of Abbey Grange hasn't learned new ways. Ήταν αρκετό για να τρελάνει μια γυναίκα, δεμένη εκεί, και τίδιο της το φόρεμα λεκιασμένο με αυτόν, αλλά ποτέ δεν της έλειψε το θάρρος, η δεσποινής Mary Fraser από την Αβελαΐδα και η Lady Brackenstall του δεν έχει μάθει νέου ατρόπους. You've questioned her long enough, you gentlemen, and now she is coming to her own room just, with her old Teresa, to get the rest that she badly needs. Την έχετε ανακρίνει αρκετά, κύριοι, και τώρα επιστρέφει στο δωματιό της, μαζί με την παλιά της Τερέζα, για να πάρει την ξεκούραση που τόσο χρειάζεται. With a motherly tenderness, the gaunt woman put her arm round her mistress and led her from the room. Με μητρική τρυφερότητα, η ισχνή γυναίκα πέρασε το χέρι της γύρω από την κυρία της και την οδήγησε έξω από το δωμάτιο. She has been with her all her life, said Hopkins. Ήταν μαζί της όλη της τη ζωή, είπε ο Hopkins. Nursed her as a baby and came with her to England when they first left Australia. 18 months ago. Teresa Wright is her name, and the kind of maid you don't pick up nowadays. Την φρόντιζε όταν ήταν μωρό και ήρθε μαζί της στην Αγγλία όταν έφυγαν για πρώτη φορά από την Αυστραλία, πριν 18 μήνες. Τερέζα Ράιτ είναι το όνομά της και είναι το είδος της υπηρέτριας που δεν βρίσκει στις μέρες μας. This way, Mr. Holmes, if you please. Από εδώ, κύριε Holmes, αν θέλετε. The keen interest had passed out of Holmes's expressive face. And I knew that with the mystery all the charm of the case had departed. Το έντονο ενδιαφέρον είχε φύγει από το εκφραστικό πρόσωπο του Holmes και ήξερα ότι με το μυστήριο είχε εξαφανιστεί όλη η γοητεία της υπόθεσης. There still remained an arrest to be effected, but what were these commonplace rogues that he should soil his hands with them? Απέμενε ακόμα μια σύλληψη, αλλά τι ήταν αυτή η συνηθισμένη κακοποιή για να λερώσει τα χέρια του μαζί τους? An abstruse and learned specialist who finds that he has been called in for a case of measles would experience something of the annoyance which I read in my friend's eyes. Ένας ακατανόητος και μορφωμένος ειδικός που ανακαλύπτει ότι κλήθηκε για μια περίπτωση ηλαράς θα ένιωθε κάτι από την ενόχληση που διάβαζα στα μάτια του. Yet the scene in the dining room of the Abbey Grange was sufficiently strange to arrest his attention and to recall his waning interest. Ωστόσο, η σκηνή στην τραπεζαρία του Abbey Grange ήταν αρκετά παράξενη για να τραβήξει την προσοχή του και να αναζωπυρώσει το φθήνον ενδιαφέρον του. It was a very large and high chamber, with carved oak ceiling, oaken paneling, and a fine array of deer's heads and ancient weapons around the walls. Ήταν ένα πολύ μεγάλο και ψηλό δωμάτιο, με σκαλιστή οροφή απόδρυ, επενδύσεις απόδρυ και μια ωραία σειρά από κεφάλια ελαφιών και αρχαία όπλα γύρω από του ατύχους. At the further end from the door was the high French window of which we had heard. Στο πιο μακρινό άκρο από την πόρτα βρισκόταν το ψηλό γαλλικό παράθυρο για το οποίο είχαμε ακούσει. 3 smaller windows on the right-hand side filled the apartment with cold winter sunshine. 3 μικρότερα παράθυρα στη δεξιά πλευρά γέμιζαν το δωμάτιο με κρύο χειμωνιάτικο ηλιακό φως. On the left was a large deep fireplace, with a massive overhanging oak mantelpiece.
Στα αριστερά υπήρχε ένα μεγάλο, βαθύ τζάκι, με μια μαζική, προεξέχουσα δρύινη κορνίζα. Beside the fireplace was a heavy oaken chair with arms and crossbars at the bottom. Δίπλα στο τζάκι υπήρχε μια βαριαδρύινη καρέκλα με μπράτσα και εγκάρσιες ραβδουά στη βάση. In and out through the open woodwork was woven a crimson cord, which was secured at each side to the crosspiece below. Μέσα και έξω από το ανοιχτό ξύλινο πλαίσιο ήταν υφασμένο ένα πορφυρό κορδόνι, το οποίο ήταν στερεωμένο σε κάθε πλευρά στη διασταύρωση από κάτω. In releasing the lady, the cord had been slipped off her, but the knots with which it had been secured still remained. Καθώς απελευθέρωσαν την κυρία, το κορδόνι είχε γλιστρήσει από πάνω της, αλλά οι κόμποι με τους οποίους ήταν δεμένο παρέμεναν ακόμα. These details only struck our attention afterwards, for our thoughts were entirely absorbed by the terrible object which lay upon the tiger skin. Hearthrige in front of he fire, pai ta sai ta pai kai. Καθώς οι σκέψεις μας ήταν απολύτως απορροφημένες από το τρομερό αντικείμενο που βρισκόταν πάνω στο χαλί από δέρμα τίγρης μπροστά από τη φωτιά. It was the body of a tall, well-made man, about 40 years of age. Ήταν το σώμα ενός ψηλού, καλοφτιαγμένου άντρα, περίπου 40 ετών. He lay upon his back, his face upturned, with his white teeth grinning through his short. Blackbeard ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα, το πρόσωπο του στραμμένο προς τα πάνω, με τα λευκά του δόντια να φαίνονται μέσα από τη κοντή, μαύρη γενιάδα του. His two clenched hands were raised above his head, and a heavy blackthorn stick lay across them. Τα δύο σφιγμένα του χέρια ήταν υψωμένα πάνω από το κεφάλι του, και ένα βαρύ ραβδί από αγριοφραγκοσικιά ήταν τοποθετημένο πάνω τους. His dark, handsome, aquiline features were convulsed into a spasm of vindictive hatred, which had set his dead face in a terribly fiendish expression. Τα σκούρα, όμορφα, αετήσια χαρακτηριστικά του είχαν συσπαστεί σε έναν σπασμό εκδικητικού μίσους, που είχε δώσει στο νεκρό πρόσωπό του μια τρομερή, διαβολική έκφραση. He had evidently been in his bed when the alarm had broken out, for he wore a foppish, embroidered nightshirt, and his bare feet projected from his trousers. Προφανώς ήταν στο κρεβάτι του όταν ξέσπασε ο συναγερμός, γιατί φορούσε ένα κομψό και ντυμένο νυχτικό και τα γυμνά του ποδιά προεξήχαν από το παντελόνι του. His head was horribly injured, and the whole room bore witness to the savage ferocity of the blow which had struck him down. Το κεφάλι του ήταν φρικτά τραυματισμένο και όλο το δωμάτιο μαρτυρούσε την άγρια αγριότητα του χτυπήματος που τον είχε ρίξει κάτω. Beside him lay the heavy poker, bent into a curve by the concussion. Δίπλα του βρισκόταν το βαρύ πυροστιάρι, λυγισμένο σε καμπύλη από τη σύγκρουση. Holmes examined both it and the indescribable wreck which it had wrought. Ο Holmes εξέτασε τόσο αυτό όσο και την απερίγραπτη καταστροφή που είχε προκαλέσει. He must be a powerful man, this elder Randall, he remarked. Πρέπει να είναι ένας ισχυρός άντρας, αυτός ο μεγαλύτερος Ράνταλ, παρατήρησε. Yes, said Hopkins. I have some record of the fellow, and he is a rough customer. Ναι, είπε ο Χόπκινς. Έχω κάποια αρχεία για αυτόν τον τύπο και είναι σκληρός πελάτης. You should have no difficulty in getting him. Δεν θα πρέπει να έχετε δυσκολία να τον συλλάβετε. Not the slightest. We have been on the lookout for him, and there was some idea that he had got away to America. Now that we know that the gang are here, I don't see how they can escape. We have the news at every seaport already, and a reward will be offered before evening. What beats me is how they could have done so mad a thing, knowing that the lady could describe them and that we could not fail to recognize the description. Ούτε στο ελάχιστο. Τον αναζητούμε και υπήρχε η σκέψη ότι είχε φύγει για την Αμερική. Τώρα που ξέρουμε ότι η συμμορία είναι εδώ, δεν βλέπω πώς μπορούν να ξεφύγουν. Έχουμε τα νέα σε κάθε λιμάνι ήδη και θα προσφερθεί αμοιβή πριν το βράδυ. Αυτό που με εκπλήσει είναι πως μπόρεσαν να κάνουν κάτι τόσο τρελό, γνωρίζοντας ότι η κυρία θα μπορούσε να του απεριγράψει και ότι δεν θα αποτυγχάναμε να αναγνωρίσουμε την περιγραφή. Exactly. But one would have expected that they would silence Lady Brackenstall as well. Ακριβώς, θα περίμενε κανείς ότι θα σιωπούσαν και τη Lady Brackenstall. They may not have realized, I suggested, that she had recovered from her faint. Ίσως να μην κατάλαβαν, πρότεινα, ότι είχε συνέλθει από τη λιποθυμία της. That is likely enough. If she seemed to be senseless, they would not take her life. What about this poor fellow Hopkins? I seem to have heard some queer stories about him. Αυτό είναι αρκετά πιθανό.
Αν φαινόταν αναίσθητη, δεν θα της έπαιρναν τη ζωή. Τι γίνεται με αυτόν τον καημένο τον τύπο, Hopkins? Νομίζω ότι έχω ακούσει κάποιες παράξενες ιστορίες για αυτόν. He was a good-hearted man when he was sober, but a perfect fiend when he was drunk, or rather when he was half drunk, for he seldom really went the whole way. The devil seemed to be in him at such times, and he was capable of anything. From what I hear, in spite of all his wealth and his title, he very nearly came our way once or twice. There was a scandal about his drenching a dog with petroleum and setting it on fire, her ladyship's dog, to make the matter worse, and that was only hushed up with difficulty. Then he threw a decanter at that maid, Teresa Wright. There was trouble about that. On the whole, and between ourselves, it will be a brighter house without him. What are you looking at now? Ήταν καλόκαρδος άνθρωπος όταν ήταν υφάλιος, αλλά ένας πραγματικός δαίμονας όταν ήταν μεθυσμένος, ή μάλλον όταν ήταν μισομεθυσμένος, γιατί σπάνια έφτανε μέχρι τέλους. Ο διάβολος φαινόταν να είναι μέσα του εκείνες τις στιγμές και ήταν ικανός για οτιδήποτε. Τι ακούω, παρά τον πλούτο και τον τίτλο του, σχεδόν βρέθηκε στο δρόμο μας μία ή δύο φορές. Υπήρχε ένα σκάνδαλο με το ότι έβρεξε ένα σκύλο με πετρέλαιο και τον έβαλε φωτιά, τον σκυλό της κυρίας του, για να γίνει το θέμα χειρότερο, και αυτό κουκουλώθηκε με δυσκολία. Μετά πέταξε μια καράφα στην υπηρέτρια, την Τερέζα Ράιτ, υπήρξε πρόβλημα γι' αυτό. Συνολικά, και μεταξύ μας, θα είναι ένα πιο φωτεινό σπίτι χωρίς αυτόν. Τι κοιτάζετε τώρα? Holmes was down on his knees, examining with great attention the knots upon the red cord with which the lady had been secured. Ο Holmes ήταν γονατιστός, εξετάζοντας με μεγάλη προσοχή τους κόμπους στο κόκκινο κορδόνι με το οποίο η κυρία είχε δεθεί. Then he carefully scrutinized the broken and frayed end where it had snapped off when the burglar had dragged it down. Έπειτα εξέτασε προσεκτικά το σπασμένο και φθαρμένο άκρο όπου είχε σπάσει όταν ο διαρρήκτης το είχε τραβήξει. When this was pulled down, the bell in the kitchen must have rung loudly, he remarked. Όταν αυτό τραβήχτηκε, το κουδούνι στην κουζίνα πρέπει να χτύπησε δυνατά, παρατήρησε. No one could hear it. The kitchen stands right at the back of the house. Κανείς δεν μπορούσε να το ακούσει. Η κουζίνα βρίσκεται στο πίσω μέρος του σπιτιού. How did the burglar know no one would hear it? How dared he pull at a bell rope in that reckless fashion? Πώς ήξερε ο διαρρήκτης ότι κανείς δεν θα το άκουγε? Πώς τόλμησε να τραβήξει το σκοινί του κουδουνιού με τέτοιο απερίσκεπτο τρόπο? Exactly, Mr. Holmes, exactly. You put the very question which I have asked myself again and again. There can be no doubt that this fellow must have known the house and its habits. He must have perfectly understood that the servants would all be in bed at that comparatively early hour, and that no one could possibly hear a bell ring in the kitchen. Therefore, he must have been in close league with one of the servants. Surely that is evident. But there are 8 servants and all of good character. Ακριβώς, κύριε Holmes, ακριβώς. Θέτετε την ίδια ερώτηση που έχω κάνει στον εαυτό μου ξανά και ξανά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτός ο τύπος πρέπει να γνώριζε το σπίτι και τις συνήθειές του. Πρέπει να κατάλαβε τέλεια ότι οι υπηρέτες θα ήταν όλοι στο κρεβάτι σε αυτή τη σχετικά πρωιμή ώρα και ότι κανείς δεν θα μπορούσε να ακούσει ένα κουδούνι να χτυπά στην κουζίνα. Επομένως, πρέπει να ήταν σε στενή συνεργασία με έναν από τους υπηρέτες. Σίγουρα αυτό είναι προφανές. Αλλά υπάρχουν 8 υπηρέτες και όλοι είναι καλού χαρακτήρα. Other things being equal, said Holmes, one would suspect the one at whose head the master threw a decanter. And yet that would involve treachery towards the mistress to whom this woman seems devoted. Well, the point is a minor one, and when you have Randall you will probably find no difficulty in securing his accomplice. The lady's story certainly seems to be corroborated, if it needed corroboration, by every detail which we see before us. He walked to the French window and threw it open. There are no signs here, but the ground is iron hard and one would not expect them. I see that these candles in the mantelpiece have been lighted. Υπό ίσες συνθήκες, είπε ο Holmes, θα αυποπτευόταν κανείς εκείνη στην οποία ο κύριος πέταξε μια καράφα στο κεφάλι. Και όμως, αυτό θα σήμαινε προδοσία προς την κυρία, στην οποία αυτή η γυναίκα φαίνεται αφοσιωμένη. Λοιπόν, το θέμα είναι δευτερεύον, και όταν θα έχετε τον Ράνταλ πιθανότατα δεν θα βρείτε δυσκολία να εξασφαλίσετε τον συνεργό του. Η ιστορία της κυρίας φαίνεται σίγουρα να επιβεβαιώνεται, αν χρειαζόταν επιβεβαίωση, από κάθε λεπτομέρεια που βλέπουμε μπροστά μας, περπάτησε προς το γαλλικό παράθυρο και το άνοιξε. Δεν υπάρχουν σημάδια εδώ, αλλά το έδαφος είναι σκληρό σαν σίδερο και δεν θα το περιμέναμε, βλέπω ότι αυτά. Τα κεριά στο τζάκι έχουν ανάψει.
Yes, it was by their light and that of the lady's bedroom candle that the burglars saw their way about. Ναι, με το φωστουά και εκείνο του κεριού του υπνοδωματίου της κυρίας, οι διαρρήκτες έβλεπαν το δρόμο τους. And what did they take? Και τι πήραν? Well, they did not take much, only half a dozen articles of plate off the sideboard. Lady Brackenstall thinks that they were themselves so disturbed by the death of Sir Eustace that they did not ransack the house, as they would otherwise have done. Λοιπόν, δεν πήραν πολλά, μόνο μισή ντουζίνα ασημικά από τον μπουφέ. Η Lady Brackenstall πιστεύει ότι ήταν τόσο ταραγμένη από τον θάνατο του Sir Eustace που δεν λαιλάτισαν το σπίτι, όπως θα έκαναν διαφορετικά. No doubt that is true, and yet they drank some wine, I understand. Αναμφίβολα αυτό είναι αλήθεια, και όμως ήπιαν λίγο κρασί, απόμικρον με τόνο, τι καταλαβαίνω. To steady their nerves. Για να ηρεμήσουν τα νεύρα τους. Exactly. These 3 glasses upon the sideboard have been untouched, I suppose. Ακριβώς. Αυτά τα 3 ποτήρια στον μπουφέ είναι ανέγγιχτα, υποθέτω. Yes, and the bottle stands as they left it. Ναι, και το μπουκάλι είναι όπως το άφησαν. Let us look at it. Hello. What is this? Ας το δούμε, τι είναι αυτό? The 3 glasses were grouped together, all of them tinged with wine, and one of them containing some dregs of beeswing. The bottle stood near them, 2/3 full, and beside it lay a long, deeply stained cork. Its appearance and the dust upon the bottle showed that it was no common vintage which the murderers had enjoyed. Τα 3 ποτήρια ήταν ομαδοποιημένα μαζί, όλα με ίχνη κρασιού, και ένα από αυτά περιείχε μερικά κατακάθια. Το μπουκάλι στεκόταν κοντά τους, γεμάτο κατά τα 2/3, και δίπλα του βρισκόταν ένας μακρύς, βαθιά λεκιασμένος φελός. Η εμφάνισή του και η σκόνη πάνω στο μπουκάλι έδειχναν ότι δεν ήταν κοινή σοδιά που είχαν απολαύσει οι δολοφόνοι. A change had come over Holmes's manner. He had lost his listless expression, and again I saw an alert light of interest in his keen, deep-set eyes. He raised the cork and examined it minutely. Μια αλλαγή είχε έρθει στη συμπεριφορά του Holmes. Είχε χάσει την αδιάφορη έκφρασή του και πάλι είδα ένα ζωηρόφως ενδιαφέροντος στα οξυδερκή. Βαθιά του μάτια. Σήκωσε τον φελό και τον εξέτασε λεπτομερώς. How did they draw it? He asked. Πώς το άνοιξαν, ρώτησε. Hopkins pointed to a half-open drawer. In it lay some table linen and a large corkscrew. Ο Hopkins έδειξε ένα μισάνοιχτο σιρτάρι. Μέσα του υπήρχαν μερικά τραπεζομάντιλα και ένας μεγάλος ανοιχτήρι φελών. Did Lady Brackenstall say that screw was used? Είπε η Lady Brackenstall ότι χρησιμοποιήθηκε αυτό το ανοιχτήρι? No, you remember that she was senseless at the moment when the bottle was opened. Όχι, θυμάστε ότι ήταν ανέστητη τη στιγμή που ανοίχτηκε το μπουκάλι. Quite so. As a matter of fact, that screw was not used. This bottle was opened by a pocket screw, probably contained in a knife. And not more than 1.5 inches long. If you will examine the top of the cork, you will observe that the screw was driven in 3 times before the cork was extracted. It has never been transfixed. This long screw would have transfixed it and drawn it up with a single pull. When you catch this fellow, you will find that he has one of these multiplex knives in his possession. Ακριβώς. Στην πραγματικότητα, αυτό το ανοιχτήρι δεν χρησιμοποιήθηκε. Αυτό το μπουκάλι ανοίχτηκε με ένα μικρό ανοιχτήρι τσέπης, πιθανώς ενσωματωμένο σε ένα μαχαίρι. Μήκους όχι περισσότερο από 1,5 ίντσα. Αν εξετάσετε την κορυφή του φελού, θα παρατηρήσετε ότι η βίδα εισήχθη 3 φορές πριν εξάγεται ο φελός, δεν έχει διαπεραστεί. Αυτό το μακρύ ανοιχτήρι θα το είχε διαπεράσει και θα το είχε τραβήξει με μία κίνηση. Όταν συλλάβετε αυτόν τον τύπο, θα βρείτε ότι έχει ένα από αυτά τα πολυλειτουργικά μαχαίρια στην κατοχή του. Excellent, said Hopkins. Εξαιρετικό, είπε ο Hopkins. But these glasses do puzzle me, I confess. Lady Brackenstall actually saw the 3 men drinking, did she not? Αλλά αυτά τα ποτήρια με προβληματίζουν, ομολογώ. Η Lady Brackenstall είδε πράγματι του 3 άντρες να πίνουν, έτσι δεν είναι? Yes, she was clear about that. Ναι, ήταν ξεκάθαρη γι' αυτό. Then there is an end of it. What more is to be said? And yet you must admit that the 3 glasses are very remarkable, Hopkins. What? You see nothing remarkable? Well, let it pass. Perhaps when a man has special knowledge and special powers like my own, it rather encourages him to seek a complex explanation when a simpler one is at hand. Of course, it must be a mere chance about the glasses.
Well, good morning, Hopkins. I don't see that I can be of any use to you, and you appear to have your case very clear. You will let me know when Randall is arrested and any further developments which may occur. I trust that I shall soon have to congratulate you upon a successful conclusion. Come, Watson, I fancy that we may employ ourselves more profitably at home. Τότε τελειώνει το θέμα. Τι άλλο να πούμε, και όμως, πρέπει να παραδεχτείτε ότι τα 3 ποτήρια είναι πολύ αξιοσημείωτα. Hopkins, τι, δεν βλέπετε τίποτα αξιοσημείωτο? Λοιπόν, ας το αφήσουμε. Ίσως, όταν ένας άνθρωπος έχει ειδικές γνώσεις και δυνάμεις όπως οι δικές μου, να τον ενθαρρύνει να αναζητήσει μια περίπλοκη εξήγηση όταν μια απλούστερη είναι προφανής. Φυσικά, πρέπει να είναι μια απλή σύμπτωση σχετικά με τα ποτήρια. Λοιπόν, καλημέρα, Hopkins. Δεν βλέπω ότι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος και φαίνεται ότι η υπόθεσή σας είναι πολύ ξεκάθαρη. Θα με ενημερώσετε όταν συλληφθεί ο Ράνταλ και για οποιασδήποτε περαιτέρω εξελίξεις. Ελπίζω σύντομα να σας συγχαρώ για μια επιτυχή κατάληξη. Έλα, Γουάτσον, νομίζω ότι μπορούμε να απασχοληθούμε πιο επωφελώς στο σπίτι. During our return journey, I could see by Holmes's face that he was much puzzled by something which he had observed. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής μας, μπορούσα να δω από το πρόσωπο του Holmes ότι ήταν πολύ προβληματισμένος από κάτι που είχε παρατηρήσει. Every now and then, by an effort, he would throw off the impression and talk as if the matter were clear, but then his doubts would settle down upon him again. And his knitted brows and abstracted eyes would show that his thoughts had gone back once more to the great dining room of the Abbey Grange, in which this midnight tragedy had been enacted. Κάθε τόσο, με προσπάθεια, αποτείναζε την εντύπωση και μιλούσε σαν να ήταν το θέμα ξεκάθαρο, αλλά μετά οι αμφιβολίες του τον καταλάμβαναν ξανά και τα συνοφριωμένα φρύδια του και τα αφηρημένα μάτια του έδειχναν ότι οι σκέψεις του είχαν επιστρέψει πάλι στη μεγάλη τραπεζαρία του, όπου είχε διαδραματιστεί αυτή η μεσονύχτια τραγωδία. At last, by a sudden impulse, just as our train was crawling out of a suburban station, he sprang onto the platform and pulled me out after him. Τέλος, με μια ξαφνική παρόρμηση, καθώς το τρένο μας έβγαινε αργά από έναν προαστιακό σταθμό, πήδηξε στην αποβάθρα και με τράβηξε έξω μαζί του. Excuse me, my dear fellow, said he, as we watched the rear carriages of our train disappearing round a curve. I am sorry to make you the victim of what may seem a mere whim, but on my life, Watson, I simply can't leave that case in this condition. «Συγγνώμη, αγαπητέ μου φίλε», είπε, καθώς βλέπαμε τα πίσω βαγόνια του τρένου μας να εξαφανίζονται σε μια στροφή, «λυπάμαι που σε κάνω θύμα αυτού που μπορεί να φαίνεται απλή ιδιοτροπία, αλλά, στη ζωή μου, Γουάτσον, απλά δεν μπορώ να αφήσω αυτή την υπόθεση σε αυτή την κατάσταση». Every instinct that I possess cries out against it. It's wrong, it's all wrong, I'll swear that it's wrong. Κάθε ένστικτό μου φωνάζει ενάντια σε αυτό. Είναι λάθος, είναι όλα λάθος, θα ορκιζόμουν ότι είναι λάθος. And yet the lady's story was complete, the maid's corroboration was sufficient, the detail was fairly exact. Και όμως, η ιστορία της κυρίας ήταν πλήρης, η επιβεβαίωση της υπηρέτριας ήταν επαρκής, οι λεπτομέρειες αρκετά ακριβείς. What have I to put up against that? 3 wine glasses, that is all. Τι έχω να αντιπαραθέσω σε αυτό, 3 ποτήρια κρασιού, αυτό είναι όλο. But if I had not taken things for granted, if I had examined everything with the care which I should have shown had we approached the case novo and had no cut and dried story to warp my mind, should I not then have found something more definite to go upon? Αλλά αν δεν είχα θεωρήσει τα πράγματα δεδομένα, αν είχα εξετάσει τα πάντα με τη φροντίδα που θα έπρεπε να έχω δείξει αν προσεγγίζαμε την υπόθεση. Από την αρχή και δεν είχαμε μια προκαθορισμένη ιστορία να διαστρεβλώνει το μυαλό μου, δεν θα είχα βρει τότε κάτι πιο συγκεκριμένο να βασιστώ? Of course I should. Φυσικά θα έπρεπε. Sit down on this bench, Watson, until a train for Chislehurst arrives, and allow me to lay the evidence before you, imploring you in the first instance to dismiss from your mind the idea that anything which the maid or her mistress may have said must necessarily be true. Κάθισε σε αυτό το παγκάκι, Γουάτσον, μέχρι να έρθει ένα τρένο για το Τσίσλοχέρστ και επίτρεψέ μου να σου παρουσιάσω τα στοιχεία, παρακαλώντας σε αρχικά να αποβάλεις από το μυαλό σου την ιδέα ότι οτιδήποτε μπορεί να έχει πει η υπηρέτρια ή η κυρία της πρέπει απαραίτητα να είναι αλήθη. The lady's charming personality must not be permitted to warp our judgment. Η γοητευτική προσωπικότητα της κυρίας δεν πρέπει να μας επιτρέψει να διαστρεβλώσουμε την κρίση μας. Surely there are details in her story which, if we looked at in cold blood, would excite our suspicion.
Σίγουρα υπάρχουν λεπτομέρειες στην ιστορία της που, αν τις κοιτάξουμε ψυχρά, θα προκαλέσουν την υποψία μας. These burglars made a considerable haul at Sydenham a fortnight ago. Αυτοί οι διαρρήκτες έκαναν μια σημαντική ληστεία στο Sydenham πριν από 15 μέρες. Some account of them and of their appearance was in the papers, and would naturally occur to anyone who wished to invent a story in which imaginary robbers should play a part. Μερικές πληροφορίες για αυτούς και την εμφάνιση τους ήταν στις εφημερίδες, και θα ερχόταν φυσικά στο μυαλό οποιουδήποτε ήθελε να επινοήσει μια ιστορία στην οποία φανταστική ληστές θα έπαιζαν ρόλο. As a matter of fact, burglars who have done a good stroke of business are, as a rule, only too glad to enjoy the proceeds in peace and quiet without embarking on another perilous undertaking. Στην πραγματικότητα, διαρρήκτες που έχουν κάνει μια καλή δουλειά είναι, κατά κανόνα, πολύ χαρούμενοι να απολαύσουν τα κέρδη του με ειρήνη και ησυχία χωρίς να εμπλακούν σε άλλη επικίνδυνη επιχείρηση. Again, it is unusual for burglars to operate at so early an hour. It is unusual for burglars to strike a lady to prevent her screaming, since one would imagine that was the sure way to make her scream. It is unusual for them to commit murder when their numbers are sufficient to overpower one man. Επιπλέον, είναι ασυνήθιστο για διαρρήκτες να δρουν τόσο νωρίς. Είναι ασυνήθιστο να χτυπούν μια κυρία για να την εμποδίσουν να ουρλιάξει. Αφού θα φανταζόταν κανείς ότι αυτός είναι ο σίγουρος τρόπος να την κάνει να ουρλιάξει. Είναι ασυνήθιστο για αυτούς να διαπράττουν φόνο όταν ο αριθμός τους είναι αρκετός για να υπερνικήσουν έναν άντρα. It is unusual for them to be content with a limited plunder when there was much more within their reach, and finally I should say that it was very unusual for such men to leave a bottle half empty. Είναι ασυνήθιστο να ικανοποιούνται με περιορισμένη λία όταν υπήρχαν πολλά περισσότερα στη διάθεση τους, και τέλος, θα έλεγα ότι είναι πολύ ασυνήθιστο για τέτοιου άντρες να αφήνουν ένα μπουκάλι μισογεμάτο. How do all these unusuals strike you, Watson? Πώς σου φαίνονται όλα αυτά τα ασυνήθιστα, Γουάτσον? Their cumulative effect is certainly considerable, and yet each of them is quite possible in itself. Η συνολική τους επίδραση είναι σίγουρα σημαντική, και όμως το καθένα από μόνο του είναι αρκετά πιθανό. The most unusual thing of all, as it seems to me, is that the lady should be tied to the chair. Το πιο ασυνήθιστο απ' όλα, όπως μου φαίνεται, είναι ότι η κυρία θα έπρεπε να είναι δεμένη στην καρέκλα. Well, I am not so clear about that, Watson, for it is evident that they must either kill her or else secure her in such a way that she could not give immediate notice of their escape. Λοιπόν, δεν είμαι τόσο σίγουρος γι' αυτό, Γουάτσον, διότι είναι προφανές ότι έπρεπε είτε να την σκοτώσουν είτε να την ασφαλίσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να δώσει άμεση ειδοποίηση της διαφυγής τους. But at any rate I have shown, have I not, that there is a certain element of improbability about the lady's story? Αλλά σε κάθε περίπτωση, έχω δείξει, έτσι δεν είναι, ότι υπάρχει ένα στοιχείο απιθανότητας στην ιστορία της κυρίας? And now, on the top of this, comes the incident of the wineglasses. Και τώρα, πάνω σε αυτό, έρχεται το περιστατικό με τα ποτήρια του κρασιού. What about the wineglasses? Τι γίνεται με τα ποτήρια του κρασιού? Can you see them in your mind's eye? Μπορείς να τα δεις με το μάτι του νου σου? I see them clearly. Τα βλέπω καθαρά. We are told that 3 men drank from them. Does that strike you as likely? Μας λένε ότι 3 άντρες ήπιαν από αυτά. Σου φαίνεται πιθανό? Why not? There was wine in each glass. Γιατί όχι, υπήρχε κρασί σε κάθε ποτήρι. Exactly, but there was beeswing only in one glass. You must have noticed that fact. What does that suggest to your mind? Ακριβώς, αλλά υπηρχίζημα μόνο σε ένα ποτήρι. Θα πρέπει να το παρατήρησες αυτό. Τι σου υποδηλώνει αυτό? The last glass filled would be most likely to contain beeswing. Το τελευταίο ποτήρι που γεμίστηκε θα ήταν πιο πιθανό να περιέχει ίζημα. Not at all. The bottle was full of it, and it is inconceivable that the first 2 glasses were clear and the third heavily charged with it. There are 2 possible explanations, and only 2. Καθόλου. Το μπουκάλι ήταν γεμάτο από αυτό, και είναι αδιανόητο τα πρώτα 2 ποτήρια να ήταν καθαρά και το τρίτο γεμάτο με αυτό. Υπάρχουν 2 πιθανές εξηγήσεις, και μόνο 2. One is that after the second glass was filled the bottle was violently agitated, and so the third glass received the beeswing. That does not appear probable.
Η μία είναι ότι μετά το γέμισμα του δεύτερου ποτηριού το μπουκάλι ανακοινήθηκε βίαια, και έτσι. Το τρίτο ποτήρι έλαβε τίζημα, αυτό δεν φαίνεται πιθανό. No, I am sure that I am right. Όχι, είμαι σίγουρος ότι έχω δίκιο. What then do you suppose? Τι λοιπόν υποθέτεις? That only 2 glasses were used, and that the dregs of both were poured into a third glass, so as to give the false impression that 3 people had been here. Ότι χρησιμοποιήθηκαν μόνο 2 ποτήρια και ότι τα κατακάθια και των 2 χύθηκαν σε ένα τρίτο ποτήρι, ώστε να δοθεί η ψευδής εντύπωση ότι 3 άτομα ήταν εδώ. In that way all the beeswing would be in the last glass, would it not? Με αυτόν τον τρόπο όλο τίζημα θα βρισκόταν στο τελευταίο ποτήρι, έτσι δεν είναι? Yes, I am convinced that this is so. Ναι, είμαι πεπισμένος ότι έτσι είναι. But if I have hit upon the true explanation of this one small phenomenon, then in an instant the case rises from the commonplace to the exceedingly remarkable. For it can only mean that Lady Brackenstall and her maid have deliberately lied to us. Αλλά αν έχω βρει την αληθινή εξήγηση αυτού του μικρού φαινομένου, τότε η υπόθεση ανεβαίνει από το συνηθισμένο στο εξαιρετικά αξιοσημείωτο. Διότι μπορεί μόνο να σημαίνει ότι η Lady Brackenstall και η υπηρέτριά της μας έχουν σκοπίμως πει ψέματα. That not one word of their story is to be believed, that they have some very strong reason for covering the real criminal. Ότι δεν πρέπει να πιστέψουμε ούτε μία λέξη από την ιστορία τους, ότι έχουν κάποιο πολύ ισχυρό λόγο να καλύπτουν τον πραγματικό εγκληματία. And that we must construct our case for ourselves without any help from them. Και ότι πρέπει να κατασκευάσουμε την υπόθεσή μας μόνοι μας χωρίς καμία βοήθεια από αυτές. That is the mission which now lies before us, and here, Watson, is the Sydenham train. Αυτή είναι η αποστολή που τώρα βρίσκεται μπροστά μας, και εδώ, Γουάτσον, είναι το τρένο για το Sydenham. The household at the Abbey Grange were much surprised at our return, but Sherlock Holmes, finding that Stanley Hopkins had gone off to report to headquarters, took possession of the dining room, locked the door upon the inside. Το προσωπικό στο Abbey Grange εξεπλάγει πολύ με την επιστροφή μας, αλλά ο Sherlock Holmes, διαπιστώνοντας ότι ο Stanley Hopkins είχε φύγει για να αναφέρει στα κεντρικά, πήρε κατοχή της τραπεζαρίας, κλείδωσε την πόρτα από μέσα. And devoted himself for 2 hours to one of those minute and laborious investigations which form the solid basis on which his brilliant edifices of deduction were reared. Και αφιερώθηκε για 2 ώρες σε μία από εκείνες τις λεπτομερείς και επίπονες έρευνες, που αποτελούν τη σταθερή βάση πάνω στην οποία χτίζονται τα λαμπρά οικοδομήματα των συλλογισμών του. Seated in a corner like an interested student who observes the demonstration of his professor, I follow at every step of such remarkable research. Του, ακολούθησα κάθε βήμα εκείνης της αξιοσημείωτης έρευνας. The window, the curtains, the carpet, the chair, the rope, each in turn was minutely examined and duly pondered. Το παράθυρο, οι κουρτίνες, το χαλί, η καρέκλα, το σχοινί, το καθένα με τη σειρά του εξετάστηκε λεπτομερώς και αναλύθηκε όπως έπρεπε. The body of the unfortunate baronet had been removed, and all else remained as we had seen it in the morning. Το σώμα του άτυχου βαρώνου είχε απομακρυνθεί και όλα τα υπόλοιπα παρέμεναν όπως τα είχαμε δει το πρωί. Finally, to my astonishment, Holmes climbed up on to the massive mantelpiece. Τελικά, προς μεγάλη μου έκπληξη, ο Holmes καρφάλωσε πάνω στην ογκώδη κορνίζα του τζακιού. Far above his head hung the few inches of red cord which were still attached to the wire. Ψηλά πάνω από το κεφάλι του κρεμόταν τα λίγα εκατοστά του κόκκινου κορδονιού που ήταν ακόμα συνδεδεμένα με το σύρμα. For a long time he gazed upward at it, and then in an attempt to get nearer to it he rested his knee upon a wooden bracket on the wall. Για αρκετή ώρα κοίταζε προς τα πάνω, και μετά, σε μια προσπάθεια να πλησιάσει, έβαλε το γόνατό του σε ένα ξύλινο στήριγμα στον τοίχο. This brought his hand within a few inches of the broken end of the rope, but it was not this so much as the bracket itself which seemed to engage his attention. Αυτό έφερε το χέρι του σε λίγα εκατοστά από το σπασμένο άκρο του σχοινιού, αλλά δεν ήταν τόσο αυτό όσο τ' ίδιο το στήριγμα που φαινόταν να τραβάει την προσοχή του. Finally, he sprang down with an ejaculation of satisfaction. Τελικά, πήδηξε κάτω με μια κραυγή ικανοποίησης. It's all right, Watson, said he. We have got our case, one of the most remarkable in our collection. Όλα εντάξει, Γουάτσον είπε. Έχουμε την υπόθεσή μας, μία από τις πιο αξιοσημείωτες στη συλλογή μας.
But dear me, how slow-witted I have been, and how nearly I have committed the blunder of my lifetime. Αλλά, Θεέ μου, πόσο αργόστροφος ήμουν και πόσο κοντά ήμουν στο να κάνω το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου. Now I think that with a few missing links my chain is almost complete. Τώρα, νομίζω ότι, με λίγους ακόμη συνδετικούς κρίκους, η αλυσίδα μου είναι σχεδόν πλήρης. You have got your men? Έχεις του άντρες σου? Man, Watson, man. Only one, but a very formidable person. Άντρα, Γουάτσον, άντρα, μόνο έναν, αλλά πολύ φοβερό άτομο. Strong as a lion, witness the blow that bent that poker. 6'3" in height, active as a squirrel, dexterous with his fingers, finally, remarkably quick-witted, for this whole ingenious story is of his concoction. Δυνατός σαν λιοντάρι, απόδειξη το χτύπημα που λύγησε εκείνο το πυροστιάρι. Ύψος 6 πόδια και 3 ίντσες, δραστήριος σαν σκίουρος, επιδέξιος με τα δάχτυλά του, και εξαιρετικά ευφυής, διότι όλη αυτή η ευφυής ιστορία είναι δική του επινόηση. Yes, Watson, we have come upon the handiwork of a very remarkable individual. Ναι, Γουάτσον, έχουμε ανακαλύψει το έργο ενός πολύ αξιοσημείωτου ατόμου. And yet, in that bell rope, he has given us a clue which should not have left us a doubt. Και όμως, σε εκείνο το σφινί του κουδουνιού, μας έχει δώσει ένα στοιχείο που δεν θα έπρεπε να μας αφήνει καμία αμφιβολία. Where was the clue? Πού ήταν το στοιχείο? Well, if you were to pull down a bell rope, Watson, where would you expect it to break? Surely at the spot where it is attached to the wire. Why should it break 3 inches from the top as this one has done? Λοιπόν, αν τραβούσες ένα σχοινί κουδουνιού, Γουάτσον, που θα περίμενες να σπάσει, σίγουρα στο σημείο όπου είναι συνδεδεμένο με το σύρμα, γιατί να σπάσει 3 ίντσες από την κορυφή, όπως έχει συμβεί με αυτό? Because it is frayed there? Επειδή είναι φθαρμένο εκεί? Exactly. This end, which we can examine, is frayed. He was cunning enough to do that with his knife. But the other end is not frayed. You could not observe that from here, but if you were on the mantelpiece you would see that it is cut clean off without any mark of fraying whatever. Ακριβώς. Αυτό το άκρο, που μπορούμε να εξετάσουμε, είναι φθαρμένο. Ήταν αρκετά πονηρός για να το κάνει αυτό με το μαχαίρι του, αλλά το άλλο άκρο δεν είναι φθαρμένο. Δεν μπορούσες να το παρατηρήσεις από εδώ, αλλά αν ήσουν στην κορνίζα του τζακιού θα έβλεπες ότι είναι κομμένο καθαρά χωρίς κανένα σημάδι. Φθοράς. You can reconstruct what occurred. Μπορείς να ανασυνθέσεις τι συνέβη? The man needed the rope. He would not tear it down for fear of giving the alarm by ringing the bell. What did he do? He sprang up on the mantelpiece, could not quite reach it. Put his knee on the bracket, you will see the impression in the dust, and so got his knife to bear. Upon the cord. Ο άντρας χρειαζόταν το σφινί, δεν θα το τραβούσε για να μην δώσει συναγερμό χτυπώντας το κουδούνι. Τι έκανε? Πήδηξε πάνω στην κορνίζα του τζακιού, δεν μπορούσε να το φτάσει. Έβαλε το γόνατό του στο στήριγμα, θα δεις το αποτύπωμα στη σκόνη και έτσι κατάφερε να φέρει το μαχαίρι του στο σφινί. I could not reach the place by at least 3 inches, from which I infer that he is at least 3 inches a bigger man than I. Look at that mark upon the seat of the oaken chair. What is it? Δεν μπορούσα να φτάσω το σημείο κατά τουλάχιστον 3 ίντσες, από αυτό συμπεραίνω ότι είναι τουλάχιστον 3 ίντσες ψηλότερος από εμένα, κοίτα εκείνο το σημάδι στο κάθισμα της δρύινης καρέκλας. Τι είναι αυτό? Blood. Αίμα. Undoubtedly it is blood. This alone puts the lady's story out of court. If she were seated on the chair when the crime was done, how comes that mark? Αναμφίβολα είναι αίμα. Αυτό μόνο αρκεί για να απορρίψει την ιστορία της κυρίας. Αν ήταν καθισμένη στην καρέκλα όταν διαπράχθηκε το έγκλημα, πώς εξηγείται αυτό το σημάδι? No, she was placed in the chair after the death of her husband. I'll wager that the black dress shows a corresponding mark to this. Όχι, τοποθετήθηκε στην καρέκλα μετά τον θάνατο του συζύγου της. Στοιχηματίζω ότι το μαύρο φόρεμα δείχνει ένα αντίστοιχο σημάδι με αυτό. We have not yet met our Waterloo, Watson, but this is our Marengo. For it begins in defeat and ends in victory. Δεν έχουμε ακόμη συναντήσει το βατερλό μας, Γουάτσον, αλλά αυτό είναι το μαρεγκό μας, διότι αρχίζει με ήττα και τελειώνει με νίκη. I should like now to have a few words with the nurse Teresa. We must be wary for a while if we are to get the information which we want.
Θα ήθελα τώρα να μιλήσω λίγα λόγια με την νοσοκόμα, την Τερέζα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για λίγο, αν θέλουμε να πάρουμε τις πληροφορίες που επιθυμούμε. She was an interesting person, this stern Australian nurse, taciturn, suspicious, ungracious. It took some time before Holmes's pleasant manner and frank acceptance of all that she said thawed her into a corresponding amiability. Ήταν ένα ενδιαφέρον άτομο, αυτή η αυστηρή Αυστραλή νοσοκόμα, λακωνική, καχύποπτη, δίστροπη. Χρειάστηκε κάποιος χρόνος πριν ο ευχάριστος τρόπος του Holmes και η ειλικρινής αποδοχή όλων όσων έλεγε την κάνουν να δείξει αντίστοιχη ευγένεια. She did not attempt to conceal her hatred for her late employer. Δεν προσπάθησε να κρύψει το μίσος της για τον εκλειπώντα εργοδότη της. Yes, sir, it is true that he threw the decanter at me. Ναι, κύριε, είναι αλήθεια ότι μου πέταξε την καράφα. I heard him call my mistress a name, and I told him that he would not dare to speak so if her brother had been there. Τον άκουσα να αποκαλεί την κυρία μου με ένα όνομα και του είπα ότι δεν θα τολμούσε να μιλήσει έτσι αν ήταν εκεί ο αδελφός της. Then it was that he threw it at me. He might have thrown a dozen if he had but left my bonny bird alone. Τότε ήταν που μου την πέταξε. Θα μπορούσε να είχε πετάξει μια ντουζίνα αν μόνο άφηνε το όμορφο πουλάκι μου ήσυχο. He was forever ill-treating her and she too proud to complain. Την κακομεταχειριζόταν συνεχώς και αυτή ήταν πολύ περήφανη για να παραπονεθεί. She will not even tell me all that he has done to her. Δεν μου λέει καν όλα όσα της έχει κάνει. She never told me of those marks on her arm that you saw this morning. But I know very well that they come from a stab with a hatpin. Δεν μου είπε ποτέ για εκείνα τα σημάδια στο χέρι της που είδατε αυτό το πρωί. Αλλά ξέρω πολύ καλά ότι προέρχονται από τρύπημα με καρφίτσα καπέλου. The sly devil, God forgive me that I should speak of him so now that he is dead. But a devil he was if ever one walked the earth. Ο πανούργος διάβολος, ο Θεός να με συγχωρέσει που μιλάω έτσι για αυτόν, τώρα που είναι νεκρός. Αλλά διάβολος ήταν, αν υπήρξε ποτέ ένα στη γη. He was all honey when first we met him only 18 months ago. And we both feel as if it were 18 years. Ήταν όλος γλυκά όταν τον πρωτογνωρίσαμε, μόλις πριν 18 μήνες. Και νιώθουμε και οι δύο σαν να ήταν 18 χρόνια. She had only just arrived in London. Yes, it was her first voyage, she had never been from home before. Μόλις είχε φτάσει στο Λονδίνο. Ναι, ήταν το πρώτο της ταξίδι, δεν είχε φύγει ποτέ από το σπίτι πριν. He won her with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake she has paid for it, if ever a woman did. Την κέρδισε με τον τίτλο του και τα χρήματά του και του άψευτικου αλονδρέζικου ατρόπουά του. Αν έκανε ένα λάθος, το πλήρωσε, αν το έκανε ποτέ γυναίκα. What month did we meet him? Well, I tell you it was just after we arrived. We arrived in June and it was July. Ποιο μήνα τον γνωρίσαμε? Λοιπόν, σας λέω ότι ήταν μόλις μετά την άφιξή μας, φτάσαμε τον Ιούνιο και ήταν Ιούλιος. They were married in January of last year. Yes, she is down in the morning room again, and I have no doubt she will see you, but you must not ask too much of her, for she has gone through all that flesh and blood will stand. Παντρεύτηκαν τον Ιανουάριο του περασμένου έτους. Ναι, είναι πάλι στο πρωινό δωμάτιο και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα σας δει, αλλά δεν πρέπει να της ζητήσετε πολλά, γιατί έχει περάσιο, τι μπορεί να αντέξει σάρκα και αίμα. Lady Brackenstall was reclining on the same couch, but looked brighter than before. The maid had entered with us, and began once more to foment the bruise upon her mistress's brow. Η Lady Brackenstall ήταν ξαπλωμένη στον ίδιο καναπέ, αλλά φαινόταν πιο φωτεινή από πριν. Η υπηρέτρια είχε μπει μαζί μας και άρχισε ξανά να περιποιείται το μελανιασμένο μέτωπο της κυρίας της. I hope, said the lady, that you have not come to cross-examine me again? Ελπίζω, είπε η κυρία, ότι δεν ήρθατε να με ανακρίνετε ξανά. No, Holmes answered in his gentlest voice. I will not cause you any unnecessary trouble, Lady Brackenstall, and my whole desire is to make things easy for you, for I am convinced that you are a much-tried woman. If you will treat me as a friend and trust me, you may find that I will justify your trust. Όχι, απάντησε ο Holmes, με την πιο ήπια φωνή του, δεν θα σας προκαλέσω καμία περιττή. Ταλαιπωρία, Lady Brackenstall, και όλη μου η επιθυμία είναι να κάνω τα πράγματα εύκολα για εσάς, διότι είμαι πεπισμένος ότι είστε μια πολύ δοκιμασμένη γυναίκα. Αν με αντιμετωπίσετε ως φίλο και με εμπιστευτείτε, ίσως διαπιστώσετε ότι θα δικαιώσω την εμπιστοσύνη σας. What do you want me to do? Τι θέλετε να κάνω?
To tell me the truth. Να μου πείτε την αλήθεια. Mr. Holmes. Κύριε Holmes. No, no, Lady Brackenstall, it is no use. You may have heard of any little reputation which I possess. I will stake it all on the fact that your story is an absolute fabrication. Όχι, όχι, Lady Brackenstall, δεν έχει νόημα, ίσως έχετε ακούσει για τη μικρή φήμη που διαθέτω. Θα στοιχηματίσω τα πάντα στο γεγονός ότι η ιστορία σας είναι μια απόλυτη κατασκευή. Mistress and maid were both staring at Holmes with pale faces and frightened eyes. Κυρία και υπηρέτρια κοίταζαν και οι δύο τον Holmes με χλωμά πρόσωπα και τρομαγμένα μάτια. You are an impudent fellow, cried Teresa. Do you mean to say that my mistress has told a lie? Είστε ένας αυθάδης τύπος, φώναξε η Τερέζα. Θέλετε να πείτε ότι η κυρία μου είπε ψέματα? Holmes rose from his chair. Kaita. Have you nothing to tell me? Δεν έχετε τίποτα να μου πείτε? I have told you everything. Σας έχω πει τα πάντα. Think once more, Lady Brackenstall. Would it not be better to be frank? Σκεφτείτε άλλη μια φορά, Lady Brackenstall. Δεν θα ήταν καλύτερα να είστε ειλικρινείς? For an instant there was hesitation in her beautiful face. Then some new strong thought caused it to set like a mask. Για μια στιγμή υπήρξε δισταγμός στο όμορφο πρόσωπό της. Μετά κάποια νέα, η σφυρή σκέψη του έκανε να παγώσει σαν μάσκα. I have told you all I know. Σας έχω πει ό,τι ξέρω. Holmes took his hat and shrugged his shoulders. I am sorry, he said, and without another word we left the room and the house. Ο Holmes πήρε το καπέλο του και ανασήκωσε τους ώμους του. Λυπάμαι, είπε, και χωρίς άλλη λέξη φύγαμε από το δωμάτιο και το σπίτι. There was a pond in the park, and to this my friend led the way. It was frozen over, but a single hole was left for the convenience of a solitary swan. Υπήρχε μια λίμνη στο πάρκο και προς αυτήν ο φίλος μου οδήγησε τον δρόμο. Ήταν παγωμένη, αλλά είχε μείνει μια τρύπα για την εξυπηρέτηση ενός μοναχικού κύκνου. Holmes gazed at it and then passed on to the lodge gate. There he scribbled a short note for Stanley Hopkins and left it with the lodgekeeper. Ο Holmes την κοίταξε και μετά προχώρησε προς την πύλη του καταλύματος. Εκεί έγραψε βιαστικά ένα σύντομο σημείωμα για τον Stanley Hopkins και το άφησε στον θυρωρό. It may be a hit or it may be a miss, but we are bound to do something for friend Hopkins. Just to justify this second visit, said he. Μπορεί να είναι επιτυχία ή αποτυχία, αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι για τον φίλο μας τον Hopkins. Απλώς για να δικαιολογήσουμε αυτή τη δεύτερη επίσκεψη, είπε αυτός. I will not quite take him into my confidence yet. Δεν θα τον εμπιστευτώ πλήρως ακόμα. I think our next scene of operations must be the shipping office of the Adelaide-Southampton line, which stands at the end of Pall Mall if I remember right. Νομίζω ότι το επόμενο πεδίο δράσης μας πρέπει να είναι το ναυτιλιακό γραφείο της γραμμής Αδελαΐδα Southampton, που βρίσκεται στο τέλος της οδού, αν θυμάμαι σωστά. There is a second line of steamers which connects South Australia with England, but we will draw the larger cover first. Υπάρχει μια δεύτερη γραμμή ατμόπλων που συνδέει την Νότια Αυστραλία με την Αγγλία, αλλά θα εξετάσουμε πρώτα τη μεγαλύτερη. Holmes's card sent in to the manager ensured instant attention. And he was not long in acquiring all the information he needed. Η κάρτα του Holmes που δόθηκε στον διευθυντή εξασφάλισε άμεση προσοχή και δεν άργησε να αποκτήσει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόταν. In June of 95, only one of their line had reached a home port. Τον Ιούνιο του 1995, μόνο ένα από τα πλοία της γραμμής τους είχε φτάσει σε εγχώριο λιμάνι. It was the Rock of Gibraltar, their largest and best boat. Ήταν το Rock of Gibraltar, το μεγαλύτερο και καλύτερο πλοίο τους. A reference to the passenger list showed that Miss Fraser of Adelaide. With Hermaid had made detha voi e jine her, yita paisa yita paipa yita. Με την υπηρέτριά της, είχε κάνει το ταξίδι με αυτό. The boat was now somewhere south of the Suez Canal on her way to Australia. Το πλοίο βρισκόταν τώρα κάπου νότια της διόρυγας του Σουέζ, καθοδόν προς την Αυστραλία. Her officers were the same as in 95, with one exception. Τα πληρώματα της ήταν τα ίδια με το 95, με μία εξαίρεση. The first officer, Mr. Jack Crocker, had been made a captain and was to take charge of their new ship, the Base Rock, sailing in 2 days' time from Southampton. Ο πρώτος αξιωματικός, ο κύριος Τζακρόκερ, είχε γίνει καπετάνιος και θα αναλάμβανε το νέο του άπλιο, το, που θα απέπλεε σε 2 μέρες από το Southampton.
He lived at Sydenham, but he was likely to be in that morning for instructions if we cared to wait for him. Ζούσε στο, αλλά πιθανότατα θα ήταν εκείνο το πρωί για οδηγίες, αν θέλαμε να τον περιμένουμε. No, Mr. Holmes had no desire to see him, but would be glad to know more about his record and character. Όχι, ο κύριος Holmes δεν επιθυμούσε να τον δει, αλλά θα ήθελε να μάθει περισσότερα για το ιστορικό και τον χαρακτήρα του. His record was magnificent. Το ιστορικό του ήταν υπέροχο. There was not an officer in the fleet to touch him. Δεν υπήρχε αξιωματικός στον στόλο που να τον πλησιάζει. As to his character, he was reliable on duty but a wild, desperate fellow off the deck of his ship, hot-headed, excitable but loyal, honest. ANDKINDHERTD. Όσον αφορά τον χαρακτήρα του, ήταν αξιόπιστος στο καθήκον, αλλά ένας άγριος, απελπισμένος τύπος εκτός του πλοίου του, παρορμητικός, ευερέθιστος, αλλά πιστός, ειλικρινής και καλόκαρδος. That the pith of the information with which Holmes left Thephis Tatterlade Southampton Company. Yita pai kai pai yita pai. Thence he drove to Scotland Yard, but instead of entering, he sat in his cab with his brows drawn down, lost in profound thought. Από εκεί πήγε στο Scotland Yard, αλλά αντί να μπει, κάθισε στην άμαξά του με το μέτωπο συνοφριωμένο, χαμένο σε βαθιά σκέψη. Finally he drove round to the Charing Cross Telegraph Office, sent off a message, and then at last we made for Baker Street once more. Τελικά, πήγε στο τηλεγραφείο του Charing Cross, έστειλε ένα μήνυμα, και έπειτα, επιτέλους, κατευθυνθήκαμε ξανά προς την οδό Baker. No, I couldn't do it, Watson, said he as we re-entered our room. Όχι, δεν μπορούσα να το κάνω, Watson, είπε καθώς ξαναμπήκαμε στο δωματιό μας. Once that warrant was made out, nothing on earth would save him. Μόλις εκδοθεί αυτό το ένταλμα, τίποτα στη γη δεν θα τον σώσει. Once or twice in my career I feel that I have done more real harm by my discovery of the criminal than ever he had done by his crime. Μία ή δύο φορές στην καριέρα μου νιώθω ότι έχω κάνει περισσότερο πραγματικό κακό με την ανακάλυψη του εγκληματία από τι αυτός με το έγκλημά του. I have learned caution now, and I had rather play tricks with the law of England than with my own conscience. Έχω μάθει τώρα την προσοχή και προτιμώ να παίξω παιχνίδια με τον νόμο της Αγγλίας παρά με τη δική μου συνείδηση. Let us know a little more before we act. Ας μάθουμε λίγο περισσότερα πριν δράσουμε. Before evening, we had a visit from Inspector Stanley Hopkins. Things were not going very well with him. Τα πράγματα δεν πήγαιναν πολύ καλά για αυτόν. I believe that you are a wizard, Mr. Holmes. I really do sometimes think that you have powers that are not human. Now, how on earth could you know that the stolen silver was at the bottom of that pond? Πιστεύω ότι είστε μάγος, κύριε Holmes. Πραγματικά, μερικές φορές νομίζω ότι έχετε δυνάμεις που δεν είναι ανθρώπινες. Τώρα, πώς το καλό μπορούσατε να ξέρετε ότι το κλεμμένο ασημί ήταν στον πάτο εκείνης της λίμνης? I didn't know it. Δεν το ήξερα. But you told me to examine it. Αλλά μου είπατε να την εξετάσω. You got it then? Το βρήκατε λοιπόν? Yes, I got it. Ναι, το βρήκα. I am very glad if I have helped you. Είμαι πολύ χαρούμενος αν σας βοήθησα. But you haven't helped me. You have made the affair far more difficult. What sort of burglars are they who steal silver and then throw it into the nearest pond? Αλλά δεν με βοηθήσατε. Κάνατε την υπόθεση πολύ πιο δύσκολη. Τι είδους διαρρήκτες είναι αυτοί που κλέβουν ασήμι και μετά το πετούν στην πλησιέστερη λίμνη? It was certainly rather eccentric behavior. I was merely going on the idea that if the silver had been taken by persons who did not want it, who merely took it for a blind, as it were, then they would naturally be anxious to get rid of it. Ήταν σίγουρα αρκετά εκεντρική συμπεριφορά. Απλώς βασιζόμουν στην ιδέα ότι το ασήμι είχε ληφθεί από άτομα που δεν το ήθελαν, που το πήραν απλώς για αντιπερισπασμό, κατά κάποιο τρόπο, τότε φυσικά θα ανυπομονούσαν να το ξεφορτωθούν. But why should such an idea cross your mind? Αλλά γιατί θα σας περνούσε μια τέτοια ιδέα από το μυαλό? Well, I thought it was possible. When they came out through the French window, there was the pond with one tempting little hole in the ice, right in front of their noses. Could there be a better hiding place? Λοιπόν, σκέφτηκα ότι ήταν πιθανό. Όταν βγήκαν από το γαλλικό παράθυρο, υπήρχε η λίμνη με μια δελεαστική μικρή τρύπα στον πάγο, ακριβώς μπροστά τους. Θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη κρυψώνα?
Ah, a hiding place, that is better, cried Stanley Hopkins. Yes, yes, I see it all now. It was early, there were folk upon the roads, they were afraid of being seen with the silver, so they sank it in the pond, intending to return for it when the coast was clear. Excellent, Mr. Holmes, that is better than your idea of a blind. Αλφα, μια κρυψώνα, αυτό είναι καλύτερο, φώναξε ο Στάνλεϊ Χόπκινς. Ναι, ναι, τα βλέπω όλα τώρα. Ήταν νωρίς, υπήρχαν άνθρωποι στου άδρομους, φοβόντουσαν μήπως του άδουν με το ασίμι. Οπότε το βύθισαν στη λίμνη, σκοπεύοντας να επιστρέψουν γι' αυτό όταν ο δρόμος θα ήταν καθαρός. Εξαιρετικό, κύριε Χόλμς, αυτό είναι καλύτερο από την ιδέα σας για αντιπερισπασμό. Quite so, you have got an admirable theory. I have no doubt that my own ideas were quite wild. But you must admit that they have ended in discovering the silver. Πολύ σωστά, έχετε μια αξιοθαύμαστη θεωρία. Δεν έχω αμφιβολία ότι οι δικές μου ιδέες ήταν αρκετά άγριες. Αλλά πρέπει να παραδεχτείτε ότι κατέληξαν στην ανακάλυψη του ασημιού. Yes, sir, yes. It was all your doing. But I have had a bad setback. Ναι, κύριε, ναι, όλα ήταν δικό σας έργο, αλλά είχα μια σοβαρή αναποδιά. A setback? Μια αναποδιά? Yes, Mr. Holmes. The Randall gang were arrested in New York this morning. Ναι, κύριε Χόλμς, η συμμορία των Ράνταλ συνελήφθη στη Νέα Βορκή αυτό το πρωί. Dear me, Hopkins. That is certainly rather against your theory that they committed a murder in Kent last night. Μα την αλήθεια, Χόπκινς, αυτό σίγουρα αντιτίθεται στη θεωρία σας ότι διέπραξαν ένα φόνο στο Κεντ χθες το βράδυ. It is fatal, Mr. Holmes, absolutely fatal. Still, there are other gangs of three besides the Randalls. Or it may be some new gang of which the police have never heard. Είναι μοιραίο, κύριε Χόλμς, απολύτως μοιραίο. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες συμμορίες των τριών εκτός από του Αράνταλ. Ή μπορεί να είναι κάποια νέα συμμορία για την οποία η αστυνομία δεν έχει ακούσει ποτέ. Quite so, it is perfectly possible. What are you off? Πολύ σωστά, είναι απολύτως πιθανό. Τι, φεύγετε? Yes, Mr. Holmes, there is no rest for me until I have got to the bottom of the business. I suppose you have no hint to give me? Ναι, κύριε Χόλμς, δεν έχω ανάπαυση μέχρι να φτάσω στην άκρη της υπόθεσης. Υποθέτω ότι δεν έχετε κάποια απόδειξη να μου δώσετε? I have given you one. Σας έχω δώσει μία. Which? Ποια? Well, I suggested a blind. Λοιπόν, πρότεινα έναν αντιπερισπασμό. But why, Mr. Holmes, why? Αλλά γιατί, κύριε Χόλμς, γιατί? Ah, that's the question, of course. But I commend the idea to your mind. You might possibly find that there was something in it. You won't stop for dinner? Well, goodbye and let us know how you get on. Αλφα, αυτό είναι το ερώτημα, φυσικά, αλλά σας προτείνω να σκεφτείτε την ιδέα. Ίσως βρείτε ότι υπάρχει κάτι σε αυτήν. Δεν θα μείνετε για δείπνο? Λοιπόν, αντίο, και ενημερώστε μας πώς τα πάτε. Dinner was over and the table cleared before Holmes alluded to the matter again. He had lit his pipe and held his slippered feet to the cheerful blaze of the fire. Σαν τα λίχλουγκντα θάισβοτς, το δείπνο είχε τελειώσει και το τραπεζιέ είχε καθαριστεί πριν ο Χόλμς αναφερθεί ξανά στο θέμα. Είχε ανάψει την πίπα του και κρατούσε τα παντοφλένια πόδια του προς τη χαρούμενη φλόγα της φωτιάς. Ξαφνικά κοίταξε το ρολόι του. I expect developments, Watson. Περιμένω εξελίξεις, Watson. When? Πότε? Now, within a few minutes. I dare say you thought I acted rather badly to Stanley Hopkins just now. Τώρα, μέσα σε λίγα λεπτά. I trust your judgment. Εμπιστεύομαι την κρίση σου. A very sensible reply, Watson. You must look at it this way, what I know is unofficial, what he knows is official. I have the right to private judgment, but he has none. He must disclose all, or he is a traitor to his service. In a doubtful case I would not put him in so painful a position. And so I reserve my information until my own mind is clear upon the matter. Μια πολύ λογική απάντηση, Watson. Πρέπει να το δεις έτσι, αυτό που ξέρω εγώ είναι ανεπίσημο, αυτό που ξέρει αυτός είναι επίσημο. Έχω το δικαίωμα της ιδιωτικής κρίσης, αλλά αυτός όχι. Πρέπει να αποκαλύψει τα πάντα, αλλιώς είναι προδότης της υπηρεσίας του. Σε μια αμφίβολη περίπτωση δεν θα τον έβαζα σε τόσο επώδυνη θέση.
Οπότε κρατώ τις πληροφορίες μου μέχρι να ξεκαθαρίσω το θέμα στο μυαλό μου. But when will that be? Αλλά πότε θα γίνει αυτό? The time has come. You will now be present at the last scene of a remarkable little drama. Ήρθε η ώρα, θα είσαι τώρα παρόν στην τελευταία σκηνή ενός αξιοσημείωτου μικρού δράματος. There was a sound upon the stairs, and our door was opened to admit as fine a specimen of manhood as ever passed through it. Ακούστηκε ένας ήχος στις σκάλες και η πόρτα μας άνοιξε για να εισέλθει ένα από τα ωραιότερα δείγματα ανδρισμού που πέρασαν ποτέ από αυτήν. He was a very tall young man, golden-mustached, blue-eyed, with a skin which had been burned by tropical suns, and a springy step, which showed that the huge frame was as active as it was strong. Ήταν ένας πολύ ψηλός νεαρός άντρας, με χρυσαφένιο μουστάκι, γαλάζια μάτια, με δέρμα καμένο. Απότροπικους ήλιους και με ένα ελαστικό βήμα που έδειχνε ότι το τεράστιο κορμί του ήταν τόσο δραστήριο όσο και δυνατό. He closed the door behind him, and then he stood with clenched hands and heaving breast, choking down some overmastering emotion. Έκλεισε την πόρτα πίσω του και μετά στάθηκε με σφιγμένα χέρια και φουσκωμένο στήθος, καταπιέζοντας κάποια κυρίαρχη συγκίνηση. Sit down, Captain Crocker. You got my telegram? Καθίστε, καπετάνιε Κρόκερ, λάβατε το τηλεγράφημά μου? Our visitor sank into an armchair and looked from one to the other of us with questioning eyes. Ο επισκέπτης μας κάθισε σε μια πολυθρόνα και κοίταξε από τον έναν στον άλλον με ερωτηματικά μάτια. I got your telegram and I came at the hour you said. I heard that you had been down to the office. There was no getting away from you. Let's hear the worst. What are you going to do with me? Arrest me? Speak out, man. You can't sit there and play with me like a cat with a mouse. Έλαβα το τηλεγράφημά σας και ήρθα την ώρα που είπατε. Άκουσα ότι είχατε πάει στο γραφείο. Δεν μπορούσα να ξεφύγω από εσάς. Ας ακούσουμε τα χειρότερα. Τι πρόκειται να κάνετε με μένα? Θα με συλλάβετε? Μιλήστε, άνθρωπε. Δεν μπορείτε να κάθεστε εκεί και να παίζετε μαζί μου σαν γάτα με ποντίκι. Give him a cigar, said Holmes. Bite on that, Captain Crocker, and don't let your nerves run away with you. I should not sit here smoking with you if I thought that you were a common criminal. You may be sure of that. Be frank with me and we may do some good. Play tricks with me and I'll crush you. Δώσε του ένα πουρο, είπε ο Holmes. Δαγκώστε το, καπετάνιε Κρόκερ, και μην αφήνετε τα νεύρα σας να σας παρασύρουν. Δεν θα καθόμουν εδώ να καπνίζω μαζί σας αν πίστευα ότι είστε ένας κοινός εγκληματίας. Να είστε σίγουρος γι' αυτό, να είστε ειλικρινείς μαζί μου και μπορεί να κάνουμε κάτι καλό. Παίξτε παιχνίδια μαζί μου και θα σας συντρίψω. What do you wish me to do? Τι θέλετε να κάνω? To give me a true account of all that happened at the Abbey Grange last night, a true account, mind you, with nothing added and nothing taken off. Abbey Grange. Αληθινή εξιστόρηση, προσέξτε, χωρίς τίποτα να προσθεθεί και τίποτα να αφαιρεθεί. I know so much already that if you go 1 inch off the straight, I'll blow this police whistle from my window and the affair goes out of my hands forever. Ξέρω ήδη τόσα πολλά που αν παρεκκλίνετε έστω και μιέντσα από την αλήθεια, θα φυσήξω αυτό το αστυνομικό σφυρίχτρα από το παράθυρό μου και η υπόθεση θα φύγει για πάντα από τα χέρια μου. The sailor thought for a little. Ο ναυτικός σκέφτηκε λίγο. Then he struck his leg with his great sunburned hand. Έπειτα χτύπησε το πόδι του με το μεγάλο, ηλιοκαμένο χέρι του. I'll chance it, he cried. Θα το ρισκάρω, φώναξε. I believe you are a man of your word and a white man and I'll tell you the whole story. Πιστεύω ότι είστε άνθρωπος του λόγου σας και έντιμος και θα σας πω όλη την ιστορία. But anything you will say first. Αλλά πρώτα θα πω ένα πράγμα. So far as I am concerned, I regret nothing and I fear nothing, and I would do it all again and be proud of the job. Όσον αφορά εμένα, δεν μετανιώνω για τίποτα και δεν φοβάμαι τίποτα. Και θα το έκανα όλα ξανά και θα ήμουν περήφανος για τη δουλειά. Damn the beast, if he had as many lives as a cat, he would owe them all to me. Καταραμένο το κτήνος, αν είχε τόσες ζωές όσες μια γάτα, θα τις χρωστούσε όλες σε μένα. But it's the Lady Mary Fraser, for never will I call her by that accursed name. Αλλά είναι η κυρία, η Mary Fraser, γιατί ποτέ δεν θα την αποκαλέσω με εκείνο το καταραμένο όνομα. When I think of getting her into trouble, I who would give my life just to bring one smile to her dear face, it's that turns my soul into water.
Όταν σκέφτομαι ότι την βάζω σε μπελάδες, εγώ που θα έδινα τη ζωή μου μόνο για να φέρω ένα χαμόγελο στο αγαπημένο της πρόσωπο. Αυτό είναι που κάνει την ψυχή μου να λιώνει. And yet, what less could I do? Hi, I'll tell you my story, gentlemen, and then I'll ask you, as man to man, what less could I do? Θα σας πω την ιστορία μου, κύριοι, και μετά θα σας ρωτήσω, ως άντρας προς άντρα, τι λιγότερο θα μπορούσα να κάνω? I must go back a bit. Πρέπει να πάω λίγο πίσω. You seem to know everything, so I expect that you know that I met her when she was a passenger and I was first officer of the Rock of Gibraltar. Φαίνεται ότι ξέρετε τα πάντα, οπότε υποθέτω ότι ξέρετε ότι τη γνώρισα όταν ήταν επιβάτηδα και εγώ πρώτος αξιωματικός του Ροκόουφ. Gibraltar. From the first day I met her, she was the only woman to me. Από την πρώτη μέρα που τη γνώρισα, ήταν η μόνη γυναίκα για μένα. Every day of that voyage I loved her more, and many a time since have I kneeled down in the darkness of the night watch and kissed the deck of that ship because I knew her dear feet had trod it. Κάθε μέρα αυτού του ταξιδιού την αγαπούσα περισσότερο. Και πολλές φορές από τότε έχω γονατίσει στο σκοτάδι της νυχτερινής βάρδιας και έχω φιλήσει το κατάστρωμα αυτού του πλοίου γιατί ήξερα ότι τα αγαπημένα της πόδια είχαν περπατήσει πάνω του. She was never engaged to me. Ποτέ δεν ήταν αραβωνιασμένη μαζί μου. She treated me as fairly as ever a woman treated a man. Με αντιμετώπιζε όσο πιο δίκαια μπορεί μια γυναίκα να αντιμετωπίσει έναν άντρα. I have no complaint to make. Δεν έχω κανένα παράπονο να κάνω. It was all love on my side and all good comradeship and friendship on hers. Ήταν όλη αγάπη από τη μεριά μου και όλη καλή συντροφικότητα και φιλία από τη δική της. When we parted she was a free woman, but I could never again be a freeman. Όταν χωρίσαμε, ήταν μια ελεύθερη γυναίκα, αλλά εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ ξανά να είμαι ελεύθερος άντρας. Next time I came back from sea, I heard of her marriage. Την επόμενη φορά που γύρισα από τη θάλασσα, άκουσα για τον γάμο της. Well, why shouldn't she marry whom she liked? Lambda omicron iota pi nu gamma iota alpha tau nu alpha mu eta nu pi alpha nu tau rho epsilon upsilon tau epsilon pi omicron iota omicron nu theta epsilon lambda epsilon. Title and money, who could carry them better than she? Kai, pi yita, she was born for all haters beautiful and dainty. Γεννήθηκε για όλα όσα είναι όμορφα και λεπτεπίλεπτα. It didn't he grieve over her marriage. Δεν λυπήθηκα για τον γάμο της. I was not such a selfish hound as that. Δεν ήμουν τόσο εγωιστής σκύλος. I just rejoiced that good luck had come her way, and that she had not thrown herself away on a penniless sailor. Απλώς χάρηκα που της ήρθε καλή τύχη και ότι δεν είχε ρηχτεί σε έναν άφραγκο ναύτη. That's how I loved Mary Fraser. Έτσι άγαπουσα τη Mary Fraser. Well, I never thought to see her again, but last voyage I was promoted and the new boat was not yet launched, so I had to wait for a couple of months with my people at Sydenham. Λοιπόν, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα την ξαναδώ, αλλά στο τελευταίο ταξίδι προήχθηκα. Και το νέο πλοίο δεν είχε ακόμη καθελκυστεί, οπότε έπρεπε να περιμένω μερικούς μήνες με τους δικούς μου στο. One day out in a country lane I met Teresa Wright, her old maid. Μια μέρα, σε έναν επαρχιακό δρόμο, συνάντησα την Τερέζα Ράιτ, την παλιά της υπηρέτρια. She told me about him, about everything. Μου είπε τα πάντα για εκείνη, για αυτόν, για όλα. I tell you, gentlemen, it nearly drove me mad. Σας λέω, κύριοι, σχεδόν με τρέλανε. This drunken hound that he should dare to raise his hand to her, whose boots he was not worthy to lick. Αυτός ο μεθυσμένος σκύλος, που τόλμησε να σηκώσει το χέρι του πάνω της, τα παπούτσια της οποίας δεν ήταν άξιος να γλύψει. I met Teresa again. Συνάντησα την Τερέζα ξανά. Then I met Mary herself and met her again. Μετά συνάντησα την ίδια τη Μέρη και τη συνάντησα ξανά. Then she would meet me no more. Μετά δεν θα με συναντούσε πια. But the other day I had a notice that I was to start on my voyage within a week, and I determined that I would see her once before I left. Αλλά τις προάλλες έλαβα ειδοποίηση ότι θα ξεκινούσα το ταξίδι μου μέσα σε μια εβδομάδα και αποφάσισα ότι θα την έβλεπα μια φορά πριν φύγω. Teresa was always my friend, for she loved Mary and hated this villain almost as much as I did. Η Τερέζα ήταν πάντα φίλη μου, γιατί αγαπούσε τη Μέρη και μισούσε αυτόν τον κακοποιό σχεδόν όσο κι εγώ. From her I learned the ways of the house. Από αυτήν έμαθα τις συνήθειες του σπιτιού.
Mary used to sit up reading in her own little room downstairs. Η Μέρι συνήθιζε να κάθεται διαβάζοντας το δικό της μικρό δωμάτιο κάτω. It crept trinthere last night and scratched at the window. Χτες το βράδυ γλίστρισα εκεί και έξισα το παράθυρο. At first she would not open to me, but in her heart I know that now she loves me, and she could not leave me in the frosty night. Στην αρχή δεν θα μου άνοιγε, αλλά στην καρδιά της ξέρω ότι τώρα με αγαπά και δεν μπορούσε να με αφήσει στο παγωμένο βράδυ. She whispered to me to come round to the big front window, and I found it open before me, so as to let me into the dining room. Μου ψιθύρισε να έρθω στο μεγάλο μπροστινό παράθυρο και το βρήκα ανοιχτό μπροστά μου, ώστε να μπω στην τραπεζαρία. Again I heard from her own lips things that made my blood boil, and again I cursed this brute who mishandled the woman I loved. Ξανά άκουσα από τα δικά της χείλη πράγματα που έκαναν το αίμα μου να βράζει, και ξανά καταράστηκα αυτό το κτήνος που κακομεταχειριζόταν τη γυναικά που αγαπούσα. Well, gentlemen, I was standing with her just inside the window, in all innocence, as God is my judge, when he rushed like a madman into the room, called her the vilest name that a man could use to a woman, and welted her across the face with the stick he had in his hand. Λοιπόν, κύριοι, στεκόμουν μαζί της ακριβώς μέσα από το παράθυρο, με όλη την αθωότητα, καθώς ο Θεός είναι ο κριτής μου, όταν αυτός όρμησε σαν τρελός μέσα στο δωμάτιο, την αποκάλεσε το πιο άθλιο όνομα που μπορεί ένας άντρας να χρησιμοποιήσει για μια γυναίκα και την χτύπησε στο πρόσωπο με το ραβδί που κρατούσε στο χέρι του. I had sprung for the poker and it was a fair fight between us. Είχα πηδήξει για το πυροστιάρι και ήταν μια δίκαιη μάχη μεταξύ μας. See here, on my arm, where his first blow fell. Δείτε εδώ, στο χέρι μου, όπου έπεσε το πρώτο του χτύπημα. Then it was my turn, and I went through him as if he had been a rotten pumpkin. Μετά ήταν η σειρά μου και τον πέρασα σαν να ήταν ένα σάπιο κολοκύθι. Do I think you was sorry? Noti. Νομίζετε ότι λυπήθηκα? Όχι εγώ. It was his life or mine, but far more than that, it was his life or hers, for how could I leave her in the power of this madman? Ήταν η ζωή του η δική μου, αλλά πολύ περισσότερο από αυτό, ήταν η ζωή του η δική της. Γιατί πώς θα μπορούσα να την αφήσω στην εξουσία αυτού του τρελού? That was how I killed him. Έτσι τον σκότωσα. Was I wrong? Mu omicron upsilon nu lambda theta omicron. Well then, what would either of you gentlemen have done if you had been in my position? Λοιπόν, τι θα είχε κάνει ο καθένας από εσάς, κύριοι, αν ήσασταν στη θέση μου? She had screamed when he struck her, and that brought old Teresa down from the room above. Είχε ουρλιάξει όταν την χτύπησε και αυτό έφερε την παλιά Τερέζα κάτω από το δωμάτιο πάνω. There was a bottle of wine on the sideboard, and I opened it and poured a little between Mary's lips, for she was half dead with shock. Υπήρχε ένα μπουκάλι κρασί στον μπουφέ και το άνοιξα και έριξα λίγο στα χείλη της Μέρης, γιατί ήταν μισοπεθαμένη από το σοκ. Then I took a drop myself. Μετά πήρα κι εγώ μια γουλιά. Teresa was as cool as ice, and it was her plot as much as mine. Η Τερέζα ήταν ψύχρεμη σαν πάγος και το σχέδιο ήταν τόσο δικό της όσο και δικό μου. We must make it appear that burglars had done the thing. Πρέπει να κάνουμε να φαίνεται ότι το έκαναν διαρρήκτες. Teresa kept on repeating our story to her mistress, while I swarmed up and cut the rope of the bell. Η Τερέζα συνέχιζε να επαναλαμβάνει την ιστορία μας στην κυρία της, ενώ εγώ σκαρφάλωσα και έκοψα το σφινί του κουδουνιού. Then I lashed her in her chair and frayed out the end of the rope to make it look natural, else they would wonder how in the world a burglar could have got up there to cut it. Μετά την έδεσα στην καρέκλα της και ξεφτύλισα το άκρο του σχοινιού για να φαίνεται φυσικό. Αλλιώς θα αναρωτιόντουσαν πώς στον κόσμο θα μπορούσε ένας διαρρήκτης να ανέβει εκεί πάνω για να το κόψει. Then I gathered up a few plates and pots of silver to carry out the idea of the robbery, and there I left them, with orders to give the alarm when I had a quarter of an hour's start. Στη συνέχεια, συγκέντρωσα μερικά πιάτα και ασημένια σκεύη για να υποστηρίξω την ιδέα της ληστείας και τα άφησα εκεί, δίνοντας εντολές να σημάνουν συναγερμό όταν θα είχα προβάδισμα 1/4 της ώρας. I dropped the silver into the pond and made off for Sydenham, feeling that for once in my life I had done a real good night's work. Sayita Sydenham. Νιώθοντας ότι για μια φορά στη ζωή μου είχα κάνει πραγματικά καλή νυχτερινή δουλειά. And that's the truth and the whole truth, Mr. Holmes, if it costs me my neck.
Και αυτή είναι η αλήθεια και όλη η αλήθεια, κύριε Holmes, ακόμα κι αν μου στοιχήσει τη ζωή μου. Holmes smoked for some time in silence. Ο Holmes κάπνιζε για κάποιο διάστημα σιωπηλός. Then he crossed the room and shook our visitor by the hand. Έπειτα διέσχισε το δωμάτιο και έσφιξε το χέρι του επισκέπτη μας. That's what I think, said he. Αυτό πιστεύω, είπε. I know that every word is true, for you have hardly said a word which I did not know. Ξέρω ότι κάθε λέξη είναι αληθινή, γιατί δύσκολα είπατε μια λέξη που δεν γνώριζα. No one but an acrobat or a sailor could have got up to that bell rope from the bracket, and no one but a sailor could have made the knots with which the cord was fastened to the chair. Κανείς εκτός από ακροβάτη ή ναύτη δεν θα μπορούσε να ανέβει σε εκείνο το σχοινί του κουδουνιού από το στήριγμα, και κανείς εκτός από ναύτη δεν θα μπορούσε να κάνει του ακόμπου άμετους οποίουά το σχοινί ήταν δεμένο στην καρέκλα. Only once had this lady been brought into contact with sailors, and that was on her voyage, and it was someone of her own class of life, since she was trying hard to shield him, and so showing that she loved him. Μόνο μία φορά είχε αυτή η κυρία έρθει σε επαφή με ναύτες, και αυτό ήταν στο ταξίδι της, και ήταν κάποιος από τη δική της κοινωνική τάξη, αφού προσπαθούσε σκληρά να τον προστατεύσει, δείχνοντας έτσι ότι τον αγαπούσε. You see how easy it was for me to lay my hands upon you when once I had started upon the right trail. Βλέπετε πόσο εύκολο ήταν για μένα να σας εντοπίσω μόλις είχα ξεκινήσει στο σωστό μονοπάτι. I thought the police never could have seen through our dodge. Νόμιζα ότι η αστυνομία δεν θα μπορούσε ποτέ να δει μέσα από την απάτη μας. And the police haven't, nor will they, to the best of my belief. Και η αστυνομία δεν το έχει κάνει, ούτε θα το κάνει, κατά την πεποίθησή μου. Now, look here, Captain Crocker, this is a very serious matter, though I am willing to admit that you acted under the most extreme provocation to which any man could be subjected. Τώρα, κοιτάξτε, καπετάνιε Κρόκερ, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αν και είμαι πρόθυμος να παραδεχτώ ότι δράσατε ευποτήν πιο ακραία πρόκληση στην οποία θα μπορούσε να αυποβληθεί οποιοσδήποτε άνθρωπος. I am not sure that in defense of your own life your action will not be pronounced legitimate. Δεν είμαι σίγουρος ότι στην υπεράσπιση της δικής σας ζωής η πράξη σας δεν θα κηρυχθεί νόμιμη. However, that is for a British jury to decide. Ωστόσο, αυτό είναι για ένα βρετανικό σώμα ενόρκο να αποφασίσει. Meanwhile, I have so much sympathy for you that, if you choose to disappear in the next 24 hours, I will promise you that no one will hinder you. Στο μεταξύ, έχω τόση συμπάθεια για εσάς που, αν επιλέξετε να εξαφανιστείτε μέσα στις επόμενες 24 ώρες, θα σας υποσχεθώ ότι κανείς δεν θα σας εμποδίσει. And then it will all come out? Pie, certainly it will come out. Βεβαίως, θα αποκαλυφθούν. The sailor flushed with anger. Ο ναύτης κοκκίνησε από θυμό. What sort of proposal is that to make a man? Paiitak, I know enough of law to understand that Mary would be held as accomplice. Ξέρω αρκετά από νόμους για να καταλάβω ότι η Mary θα θεωρηθεί συνεργός. Do you think I would leave her alone to face the music while I slunk away? Pai. No, sir, let them do their worst upon me, but for heaven's sake, Mr. Holmes, find some way of keeping my poor Mary out of the courts. Όχι, κύριε, ας κάνουν το χειρότερο σε μένα, αλλά για όνομα του Θεού, κύριε Holmes. Βρείτε έναν τρόπο να κρατήσετε την καημένη μου Mary έξω από τα δικαστήρια. Holmes for a second time held out his hand to the sailor. Ο Holmes για δεύτερη φορά έτεινε το χέρι του προς τον ναύτη. I was only testing you and you ring true every time. Απλώς σας δοκίμαζα και είστε αληθινός κάθε φορά. Well, it is a great responsibility that I take upon myself, but I have given Hopkins an excellent hint and if he can't avail himself of it I can do no more. Λοιπόν, είναι μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνω, αλλά έχω δώσει στον Hopkins μια εξαιρετική υπόδειξη και αν δεν μπορεί να την εκμεταλλευτεί δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. Ακούστε, καπετάνιε Κρόκερ, θα το κάνουμε αυτό σύμφωνα με τη δέουσα νομική διαδικασία. You are the prisoner. Εσείς είστε ο κρατούμενος. Watson, you are a British jury, and I never met a man who was more eminently fitted to represent one. Watson, είστε ένα βρετανικό σώμα ενόρκων και δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο πιο κατάλληλο να το εκπροσωπήσει. I am the judge. Εγώ είμαι ο δικαστής. Now, gentlemen of the jury, you have heard the evidence. Τώρα,
Κύριε ένορκε, έχετε ακούσει τα στοιχεία. Do you find the prisoner guilty or not guilty? Ita kai, not guilty, my lord, Sadie. Αθώος, κύριε είπα. Vox populi, vox Dei. You are acquitted, Captain Crocker. Η φωνή του λαού, η φωνή του Θεού. Αθωώνεστε, καπετάνιε Κρόκερ. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Όσο ο νόμος δεν βρίσκει κάποιο άλλο θύμα, είστε ασφαλείς από μένα. Come back to this lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Επιστρέψτε σε αυτήν την κυρία σε ένα χρόνο και ήθε το μέλλον της και το δικό σας να μας δικαιώσουν στην απόφαση που έχουμε εκφέρει απόψε. The end. Thank you for listening. Please subscribe for more opportunities to listen to Greek.